Good evening to all. Warm greetings from Mahalingam, AHMP, India. Firstly, on behalf of our associations, advisory board, office bearers and executive committee members, I would like to thank and welcome all the speakers and participants for today's program, Patient Education. On this happy occasion, I brief on our association for the new members who are attending today. This association is formed by group of pioneers with a core agenda of bringing all healthcare professionals into a common platform for a collaborative commitment towards affordable, accessible, quality healthcare and to advocate, resolve the needs of all healthcare professionals. It is an appropriate platform to share information, trends, ideas pertaining to healthcare issues and to suggest a solution. Doctors, healthcare administrators, managers, nurses, and other healthcare team members, including students of allied health and management program, are welcome to be part of our association as a member. I am happy to inform you that our association organized various webinars and workshops in healthcare, and today we are organizing yet another program, Patient Education. It is a great pleasure to introduce our speakers for this event. I know all the speakers: Dr. S Natarajan, Dr. K Janardhanan sir, Dr. M Venkatesh sir, Dr. Ramanan. Out of the four speakers, only I know Dr. Padmashri S Natarajan very much over 25 years, since he is in the field of ophthalmology, and other three eminent speakers, I learned about them through my other friends. Thanks to Dr. Kumar of Namakkal IMA to introduce Dr. K Janardhanan sir and Dr. Venkatesh Kumar sir for today's program. And I will also like to thank Mr. Saran Raj, my another healthcare professional, to introduce Ramanan to me for this program. Over to Professor Ramakrishnan, who is an industry professional with diverse exposure and a management faculty with a wide experience of 50 years, and he also our treasurer for our association. I request him to briefly mention about today's patient education program. Dr. Natarajan, the first speaker, he is a Padmashri awardee, Chairman and Managing Director of Aditya Jyot Eye Hospital, President for Organized Medicine Academic Guild, OMAG, past President of All India Ophthalmological Society, India, and hearty congratulations. Today he is taking in charge as a President for Tele-Ophthalmology Society 2. Welcome, Dr. Natarajan. The next speaker, Dr. K Janardhanan, a very senior family physician, Mohanur, Namakkal district. Dr. Janardhanan sir served the state government for 2 years earlier. Then he joined the Salem Cooperative Sugar Mills located in Mohanur in Namakkal district in the year 1970. After retirement, still continuing as medical consultant of the mills. Warm welcome, sir. The next speaker, Dr. Venkatesh Kumar, senior family physician, Sendamangalam, Namakkal district. Dr. Venkatesh sir is graduated in Tanjavur Medical College in the year 1986. He holds various positions in IMA Namakkal
like secretary, vice president and treasurer, etc. Practicing at Sendamangalam for the past 35 years, servicing the rural population including Kolli Hills, frequently invite for the local schools for motivating the students. He completed a certificate course on critical care conducted by Tamil Nadu IMA, participated in various CME program, and he also contributed various articles in IMA journal. Thanks to Dr. Venkatesh sir accepting our invitation to be part of our program. The third speaker is a young medical graduate, Dr. G Ramanan from Madras Medical College, Chennai. Currently he is doing his second year resident at a Regional Institute of Ophthalmology, Egmore, Madras Medical College. Before he joined this ophthalmology program, he worked at various Government of Tamil Nadu medical services. He helped and worked various public health in Tamil Nadu, started serving in Department of Public Health and Preventive Medicine also. His keen interest is School Health Team, RBSK, Vallam in Tanjavur. Thank you, Dr. Ramanan, for accepting our invitation and joining today. Thanks to Mr. Saranraj for his introduction. Our AHMP membership have two types, annual membership and life membership. Details are available here. Please visit our website and to know more and join us. Thank you all. Programs, even during the COVID times, going back to September of this year, that is 2020, almost 10 months that is, in spite of the fact that there have been hurdles, problems because of the pandemic, we have been able to bring on board programs, more than about 1,000 programs, with eminent speakers in their respective field. Now, we also conducted a kind of a motivation contest for our members commemorating the last Republic Day, January. This was a well-attended essay contest. A lot of participation was there, and it had a cash prize, first, second, and third. The winners were judged by a panel of eminent people. Now, getting back to this pandemic period, we all know that our normals, whatever we thought was normal, has undergone a metamorphosis. All of us are learning to live with a new normal. And in the process, in the last 1.5 years, we have learned a lot of new things, which may be a plus point perhaps. Every day we hear words like hospital, beds, specialists, physicians, consultants, oxygen, ventilators, masks, etc., etc. Okay. We also have oxygen boosters, and many new medical technologies are coming up, including first wave, second wave, third wave, etc. In the entire process, there is a grand fight, almost a war that is going on between the medical fraternity, the government, common people, and every one of us to ward off or to escape from this grave situation. In all this phenomenon, in all this surrounding activity, there has been a team of silent warriors. We always say silent warriors are the frontline workers, which is a fact. That includes even police personnel, volunteers, healthcare executives, professionals, everybody. But in the process, the AHMP core team felt that there is a lot of people belonging to the so-called family physician concept. They have been there from time immemorial. Not only in cities, but also in towns.
A class, B class, and even villagers, the first point of contact, as soon as you get some symptoms, still happens to be the family physician, who is otherwise known as GP, or general practitioner, or a general physician. We take to telephone him, consult him, take his opinion, discuss our symptoms, and they are very silently guiding us and helping the great battle against COVID. So we thought it was very appropriate to have a kind of a discussion by inviting three eminent people like what we have today and let them share their experience, their perceptions, and how they have been treating patients silently, guiding them at every stage. And not only that, GPs of the family doctors, they come with the advantage of knowing not only a particular patient, but the case history of several members of the family. That's why we call them the family doctors. Now we will say in the past history is not the case. They are there joining the silent group of warriors against this dreaded COVID. So we have been thinking very hard on this and thought that the benefit of their experience must reach a wider audience. And hence we thought we will bring up a webinar on this particular subject. AHMP will conduct more awareness program for the patients and the general public in the days to come. And what will happen in the process is we also take a lot of suggestions as to what new and innovative subjects in emerging trends in Medicare and healthcare industry and present it as we go along. Thank you so much. Over back to Mr. Malingam to take the program forward. Thanks a lot. Thank you, Professor Ramakrishnan. I request Padmashri Dr S Natarajan to inaugurate this program with his welcome address and his talk. First of all, thanks to Professor Ramakrishnan for giving the about patient education program. And I listened to your recording, sir, which was in Tamil. Thank you very much. And I think the book also recently somebody wrote. So I love this patient care. I learned from my mentor, Dr. Aditya. So for him, everything was patient. And I think our Mohanur also is well trained by Dr. Aditya. So whenever I talk to him, I told him, I feel I am talking to Dr. Aditya. And third was his 54th wedding anniversary. So I celebrated by giving payasam to every staff here. And we prayed, we gave 10,000 meals to all over Mumbai, including outside AHMP hospital. So I think everything is about compassion and compassionate patient care. And I am happy our Dr. Malingam is conducting through the Association of Healthcare Management Professionals in India. So with this I will share my screen, and thank you Mohanur for arranging this, which is very important for patients. Thank you very much, sir, and happy to know that Dr. Natarajan also one of our member for AHMP. Oh, thank you. I know. So, now you can see my screen, Mohanur? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, Okay. yes. So I congratulate Dr. Malingam, and I am happy to see, as Dr. Malingam mentioned, Dr. Ramanan is from Madras Medical College and Government Ophthalmic Hospital, because my grandfather, myself, and I am from my birth at Madurai, but from 2 months of age in November 1957, I lived in that compound from 1957 to 1969. Later, my father was the director from 1983 to 1987 of the Government Ophthalmic Hospital and Regional Institute of Ophthalmology. So I almost know every bit of that area, that hospital. So I'm happy that's the first eye hospital in the world, second eye hospital in the world, and the first museum called Elliott Museum of Ophthalmology, Elliott School of Ophthalmology, the first museum in the world. So with this, today's talk, patient education program, what did we learn so far from our experience with COVID-19? And all of us are burdened with this COVID-19. So I think this program, Family Physician, a Savior in COVID times, is actually in India.
family physician plays a very, very important role, even though in America also they have this family physician, or they call, in India they call GP, at least in Mumbai they call GP, and there is an association called General Practitioners Association, there is an association called Mahim Dharavi Medical Association, the other medical brotherhood, all of them are GPs. And I think, I don't know, maybe there are a lakh GPs in Mumbai, I'm not sure how many. I always interact with them, and I always learn from them, and I send a thank you letter to them, so that we, GP knows, or family physician knows what we have done. The corona effect. So I think corona has come as whatever in the world through God, changed many aspects of everything, including eye healthcare delivery. So we have to do the war-like preparation. Here, the problem is we don't know who's the warrior, because we can't see the warrior. The warrior is the microorganism, which is the coronavirus. It's exactly like a common cold. And even if somebody has a common cold, we used to say, hey, don't sneeze in front of us directly, or cover your face. And I think that's called the etiquette in the meeting. And in Tamil சொன்னா எங்க அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் டேய் நீ மெடிக்கல் காலேஜ் போயிட்டு வர நீ வந்து கை கால் மூஞ்சி கழுவி தான் வீட்டுக்குள்ள வரணும். That's what we are doing for corona. So I think we have to do the same for patient care or family physician, outpatient management, inpatient management, and healthcare infrastructure. Infection management and control should be prioritized at every place, including the family physician, to minimize the risk for patients and staff. And we have to give them the confidence. So I made a thing called SMSV. S stands for social distancing, which I don't like the word social. I use the word physical distancing. And M stands for wearing mask all the time. Here nobody says I'm not wearing the mask. And then S stands for sanitizing. All the time wash your hands and also do the sanitizing. And then V stands for vaccine. So we have to have all of us should be vaccinated. I'm vaccinated, and I think almost all our staff are vaccinated with the 2 doses. And still, I tell them we have to practice this SMSV. So the patients also should reduce waiting time. And the important role is not picking up, although telemedicine and artificial intelligence-based eye care delivery to reduce non-urgent appointments, limiting close physical contact is key to helping reduce the spread of the disease. And in Aditya Jyot, we have infrastructure management. What we do to minimize the risks, the hand sanitizer dispenser, you can see here, the shield in the ophthalmoscope, and the PPE, and examining the patient having the mask. And then later, now we wear, this optometrist Sanjali is wearing the blue dress, so I wear that in the OPD. And in the surgery, I wear the PPE and operate. And you can see here, the optometrist is wearing the face shield and using the autorefractor. And then this is in the operation theater. And then here I use the 3D surgery. So I have the glass, I have the PPE, then I have the gown. So everybody takes precaution. And you can see here, I wear double glove generally because I was the first one to start HIV patients. I started vitrectomy, so you can see the surgery being done. And I love this 3D surgery. It's like a fantasy surgery, like a robotic surgery, but you are a surgeon, you will do it. And we also took part in the Government of India Quality Control, Quality Council of India. We had a program called WASH, Workplace Assessment for Safety and Hygiene for the COVID time. So we have got the certification. That means idea is not certification, but idea is all the measures have to be taken. And we have taken that, and equipment and surface disinfection. And there are difficulties while doing all this, but I think we have to have periodic cleaning, and we want to reduce the number of clinic visits, and then which will reduce the cost to patient and hospitals. Also, for we can encourage teleophthalmic video consultation, but definitely somebody has to examine. So one of the ideas, teleoptometry, teleophthalmology. That means a patient wants an eye pressure check, he can get it with an optometrist, and then do a teleconsultation with the ophthalmologist and do it, and encourage patients need and retinal surgery with all precaution. That's what I mentioned, SMSV. Sanitize, wear mask, physical distancing, and vaccination. I think I remember talking to Professor Johan Gesch, from epidemiologist from Sweden, where he said if you follow this, in spite of all that, the number of deaths, the number of people getting infected will be there, but
we will get herd immunity. And I think we have to have that so that all of us can be safe. Don't be selfish that only you have to be safe. I tell every day, we are doing everything to make yourself safe. And that's the most important. And Corona, take care while performing optometry workups such as refraction, ophthalmic evaluation, and then for do not touch your eyes, face, avoid risk of infection. I always say stay safe, be happy, stay healthy, and thank you. And I think my thing is, I always tell that they take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. And this is the way to success. And that's what Swami Vivekananda said. And my mentor demonstrated it. I don't think he has read this statement, but he demonstrated by only breathing in and out Shankar Netralaya, and he used the word Alaya for Shankar Netralaya because Netra means eye, Alaya means temple, the temple of eye, and where he said patient is the everything for him. So I think with this, what I wanted to tell is that I'll stop sharing the screen. So with this, what I wanted to say is, so with this, I want to say that next, I think Dr. Janardhanan, Dr. Venkatesh, and Dr. Ramanan are going to talk. I think all of us have to concentrate on how to avoid the third wave. And I'm glad this program is there because general practitioner, even for me, when my son and daughter got fever, I call the general practitioner and find out what to do. And my son takes care of all the stray dogs, and he had a dog bite, I think, accidentally. So he took, I think, the rabies vaccine, and then during that he got fever. So he was wondering whether to take the second or third dose of rabies vaccine, and the GP said you can take it. So I think general physician or the family physician is very important for every person in life in India, and I want that they should be safe, so that they should take all precautions, so that they can keep us strong and keep going. And also the patient should cooperate with the family physician and the specialist, whatever they do. And with this, I thank everybody. In case you have any questions or anything, I'll be happy to answer. Thank you very much, Dr. Malingam, Dr. Ramakrishnan sir. We need your blessing. And then Dr. Janardhanan, Dr. Venkatesh, Kumar, and Dr. Ramanan. Thank you, sir. Thank you so much. Directly requesting the sir to share his experience during his COVID time. Shall I start? Yes, sir, please. Start. Yes. Respected Padmashri Professor Dr. Natarajan. Vanakkam, sir. Vanakkam. My dear colleague Dr. Venkatesh Kumar. Dr. Venkatesh Kumar, I am also from Sendamangalam Medical College. Thank you, sir. Glad to hear it. Dr. Ramanan, Dr. Mahalingam, President of the Association of Healthcare Management Professionals, Professor Ramakrishnan, Treasurer, AHMP, and Dr. Ratnam, the Secretary of the Association, and my dear colleagues who have joined this webinar. The Association of Healthcare Management Professionals says that the family physician is the savior in COVID times. But COVID-19 actually separated us from our patients and is responsible for damaging the doctor-patient relationship. WHO advised survey group reveals the countries where doctors are most disrespected. We are sorry, India tops the list in the survey. First of all, let me go into the qualifications of a family physician, his duties and responsibilities. In my opinion, all the general practitioners are fit to become a family physician. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆனால் அவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அல்ல. We had so many diploma courses during the past, in my younger days. LIM, LMP, LMNS, GCIM, DMNS, so many things.
My father studied in Stanley Medical School and he is an LMP. Sir, sir, my father was also Stanley Medical College and professor, and my grandfather is LMP from Tanjore Medical College and Very LO good. from Madras Medical College. Very good, very good. Thank you for the information. So, my father was able to shine as a very good family physician during those days. I wanted to follow his steps and try to become a family physician and practice general practice. In my days, there were only limited medical colleges, only few. Specialists also were very rare. So, I was able to shine as a family physician for some time. In 1966, I came out from the college and started practicing. So it is about 51 years or so. I wanted to be a general practitioner and family physician, as I already told you. In medical colleges, they teach us how to deal with the patients. But there are nobody to teach the patients how to deal with the doctor. That is why we are facing so many problems nowadays. So, the role of the doctor becomes more in the doctor-patient relationship. We have to treat all the patients as a separate entity and deal with them differently, cautiously, carefully. ஒரு பேஷண்ட் வந்தாருன்னா அவரை பற்றி நம்ம நிறைய அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆர்வம் மட்டுமே போதும் அவர் நம்ம ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் அப்படின்னு அங்கீகரிக்கும். எங்க சித்தப்பா ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் சொல்லுவார், நீங்க இந்த காலத்து டாக்டருங்கெல்லாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கையில் கொடுத்துறோமா, அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு பேஷண்ட் வந்தாருன்னா அவர் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு, என்ன ராமசாமி சௌக்கியமா இருக்கீங்களா அப்படின்னாலே போறோம், அவர் உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆயிடுவார். ஹிஸ்டரி டேக்கிங்ல நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கணும், எழுதிக்கணும், எல்லாம் பண்ணணும். ஒரு வரி கூட அவங்க சொல்றத விட்டுறக்கூடாது. ஹிஸ்டரி டேக்கிங் பூரா முடிச்ச பிற்பாடு தான் அவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன், பால்பேஷன், பர்கஷன், ஹாஸ்பிட்டேஷன் எல்லாமே. ஒரு வழியா முடிச்ச உடனே யூ கோ டீப் இன்டு தேர் ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரி. அவங்க ஒய்ஃபு, அவங்க சில்ட்ரன், அதை பத்தி இல்லாமல் நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா யூ பிகம் தேர் ஃபேமிலி. அப்போ இனிமே என்ன ஆகும்னா, அவங்க ஃபேமிலியில் நடக்கிற நல்லது கெட்டது, கல்யாணம், கார்த்திகை எல்லாமே அவங்க நாலேஜுக்கு வர ஆரம்பிச்சோம். யூ ஹாவ் டு நெசசரிலி பார்ட்டிசிபேட் இன் ஆல் தி தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா வளர்ந்துச்சுன்னாக்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள நடக்கிற குவாரல்ஸ் due to incompatibility of temperament or something else, அது கூட நீங்க வந்து ஜட்ஜா இருந்து you may have to resolve the problems. So if you happen to send them to a specialist அப்படின்னு வச்சுங்க, இந்த ஸ்பெஷலிஸ்டையும் நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் கொடுத்து, when the patient comes back to you, you have to follow him up carefully.
நான் மோகனூரில் அபவுட் 51 இயர்ஸ் தான் இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 3 தலைமுறை 3 generations ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனாக இருந்திருக்கேன். அப்படிங்கிற சொல்லிக்கிறதுக்கு பெருமையாக இருக்கு. ஜனவரி 2020 கோவிட் வந்தது. கொஞ்ச நாளைக்கு ப்ராக்டிஸை நிறுத்தி வச்சிருந்தேன். அந்த நாளில் நான் பட்டப்பாடு சொல்ல முடியாது. ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் நீங்கள் சொல்லாமல் யார் சொல்லுவா? இப்படி மூடி வச்சுட்டீங்கன்னா எப்படி அப்படி இப்படின்லாம். First of all, it seems the government did not allow the general practitioners to see fever cases. அப்போ அதனால அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டி வந்தது. The fever வந்து became a notifiable disease மாறி, and family physicians were expected to inform the cases, notify பண்ணணும் health authorities. இன்ஃப்ளூயன்ஸா லைக் இல்னஸ்ஸு, சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸஸ் அப்படியெல்லாம் வந்ததுனாக்கா they are supposed to inform the health authorities immediately அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருந்தது. That seemed to be a cumbersome procedure for general practitioners residing in rural areas. இருந்தாலும் somehow we managed. அப்புறம் 2-3 மாதம் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கிளினிக் திறந்த உடனே we were able to manage it. மெயின் எய்ம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ், ஸ்ப்ரெட்டை தடுக்கணும். அதுதான் அவங்க எய்மா இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணாங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்னாங்க, 6 feet apart. பேஷண்ட் கிட்ட வந்தாலே கிட்ட வராதே, தூரம் போ அப்படின்னு நாங்க மிரட்ட வேண்டியதா போச்சு. அதனால கொஞ்சம் கெட்ட பேர். அப்புறம் வெளியில டேப் வச்சு சானிடைசர் வச்சு கை கழுவு கால கழுவு, கழுவிட்டு வரலன்னா அவங்ககிட்ட சத்தம் போட்டோம். அதனால இன்னும் கொஞ்சம் கெட்ட பேர். மாஸ்க் போட்டு வந்தாங்கன்னா வாயை மூடு, கையை மூடு, மூக்க மூடு இப்படிலாம் சொல்லி தொந்தரவு பண்ணா எந்த பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வருவான்? கொரோனாவில் எப்படி சொல்றான் அப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அப்போ நாலேஜ் டெவலப் ஆகிக்கல அவங்களுக்கு. அதனால they started hating the doctor. அப்ப என்ன பண்ண, அப்படியே கேஸ் வந்தாலும் தூரம் நின்று அப்படியே பார்த்துட்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்தாரு. இங்கே எங்க சித்தப்பா சொன்னாருன்னு சொன்னார். அது மாதிரி என்ன ஏதுன்னு கேட்காமே தலைவலிக்குதா அந்த டோலோபாஸ் அந்த மாதிரி எழுத ஆரம்பித்தோம். ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபீவர் ஸ்கேனிங் பண்ணாங்க, ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணாங்க. ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ்னா உடனே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. தூக்கிட்டு போய் அங்கே குவாரண்டைன், ஐசோலேஷன் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட், சோகால்டு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க. இதனால என்னாச்சுன்னா யாருமே ஆர்டிபிசிஆருக்கும் வரல, ஃபீவர் ஸ்கேனிங்கும் வரல. வர்றதுக்கு பயம்தாங்க, தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். அந்த பயமே அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருந்தது. அதனால they refused to report the fever cases even to their family physician or general practitioner. இந்த தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க பயத்துல என்ன பண்ணாங்க, வாட்ஸ்அப் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. வாட்ஸ்அப்ல இல்லாத வைத்தியம் கிடையாது. சுக்கு சாப்பிடு, மிளகு சாப்பிடு, கிளி சாப்பிடு, கஷாயம் சாப்பிடு, நிலவேம்பு கஷாயம், அவசர குடிங்க, இன்னும் என்னென்ன உண்டோ எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆயுர்வேதம், சித்தா, யுனானி, ஹோமியோபதி, அக்குப்ரெஷர், அக்குபஞ்சர், பர்மக்கலை எல்லாத்துலேயுமே we had treatment for corona and preventive methods for corona also. So they started trying all those things with the advice of the WhatsApp doctor. அதனால என்னாச்சுன்னா முதல் 5 நாள்ல எந்த டாக்டர்கிட்டையுமே போறதில்லை. அவங்க ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனாக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஷனாக இருக்கட்டும், ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும், எங்கேயுமே they didn't bother to go. ஒரு 5 நாள் ஆகி கண்ட்ரோல் ஆக முடியல. 6ஆம் நாள் வியாதியுடைய தீவிரம் ஜாஸ்தியாக போச்சுன்னா
they started worrying about it and then went to the hospital, which people now say it is a second stage and late stage. They want to find it out from the first 5 days itself, during the first 5 days. RT-PCR பண்ணணும், 6ஆம் நாள் ஸ்கேன் பண்ணிடணும் அப்படின்லாம் இப்போ சொல்கிறாங்க. ஸோ வியாதி முத்தின உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்ந்தா அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியுது ஐசியூன்னா என்ன, ஆக்சிஜன்னா என்ன, வென்டிலேட்டர்னா என்ன, எல்லாம் அப்போ தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோடனே மனசில் பயம் வந்துடுச்சு. தே ஆர் கெப்ட் ஐசோலேட்டடு. பயம், விரக்தி, செத்து போயிடுவோங்கிற பயம் எல்லாம் அவங்கள டிப்ரெஷனில் தள்ளிடுச்சு. இவ்வளவு டிப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்க நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு நினைக்கும் போது பயத்திலேயே பாதி பேர் செத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் அவங்க சந்தேகத்தை தீர்க்கறதுக்கோ என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ யாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முன் வரல. பிகாஸ் அவங்களுக்கு தனக்கு வியாதி வராமல் பார்த்துக்கணுங்கிறது தான் ஆர்வம். இந்த சமயத்தில் தான் ஜெனரல் ப்ராக்டிஷனர் ஒன்ஸ் தே கெட் அட்மிட்டட் இன் டு தி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ன உடனே they tried to contact the general practitioner for so many clarifications. அப்போ அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க, அது என்ன, இது என்ன, அது என்ன, இது என்ன, இந்த மருந்து இது கொடுக்குறது, அந்த மருந்து இது கொடுக்குறது, எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியுதோ தெரியலையோ, யூஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் them all these things. அந்த இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறது, அவங்களுக்கு தைரியம் ஊட்டுறதுக்கு நாங்கள் வந்து தேவைப்பட்டோம். ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனோம். 92% தான் ஆக்சிஜன் இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக முடியல அப்படின்னு வீட்டில இருந்து கேட்கறவங்க சில பேர். கிராம்பு மெல்லலாமா, கற்பூரம் வரலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. டூ வாட் எவர் லைக், பட் ட்ரை டு பி தி ப்ரோன் பொசிஷன் அண்ட் டேக் டீப் பிரெத் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதை போச்சு. அதையும் சில பேர் கேட்டுக்கிட்டாங்க. But if the oxygen level went down, they had to necessarily go to the hospital. அங்கே போனால் ஆக்சிஜன் இல்லைங்கிறாங்களே, வாட் டு டூ அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் கேன் ஐ டூ? வெயிட் ஃபார் தி ஆக்சிஜன் டு கம். தட்ஸ் ஆல் ஐ கேன் சே. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து இந்த ரெம்டெசிவிர் வந்தது, ஆன்டிவைரல். சார் ரெம்டெசிவிர் இருந்தால் தான் அட்மிட் பண்ணிக்கிறேங்கிறாங்க, அது கிடைக்க மாட்டேங்குது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபோன். சார் WHO ICMRலாம் சொல்லிட்டாங்க, ரெம்டெசிவிர் இஸ் நாட் அன் லைஃப் சேவிங் டெத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன கேட்குறான்னா, சார் பேராசிட்டமால் கூட தான் லைஃப் சேவிங் ட்ரக் இல்லை, ஏன் கொடுக்குறீங்க? எங்கள் டாக்டர் சொல்கிறாரு, it will bring down the viral load and shorten the stay in the hospital அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, ரைட், உங்க டாக்டர் சொல்றது ரைட், சரியா? ரெம்டெசிவிர் வர வரைக்கும் காத்துரு, இல்லைன்னா ஆஸ்க் யுவர் டாக்டர் டு வாட் தி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னொன்னே ஹெப்பாரின் கிடைக்கல அப்படின்னாங்க. அவங்க ஊர்ல சின்ன சின்ன கிராமத்துலலாம் ஹெப்பாரின் யார் வச்சிருக்காங்க? ஹெப்பாரின் கிடைக்கல, நாங்கள் டாக்டர் ஹெப்பாரின் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாரு, நான் இங்கே வாங்கிக்கலாம்னு வந்துட்டேன். இல்லை சார், என்ன பண்ணலாம்? அது இதெல்லாம் இந்த ஹோம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்க விட்டு தான் கொஞ்சம் தகராறுகள்லாம் ஜாஸ்தியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல அவ்வளவு தூரம் எங்களை பாதிக்கல. ஸோ ஹெப்பாரின் இல்லைன்னா தே வில் சஜஸ்ட் சம் அதர் ஆன்டிகோகுலண்ட், கான்டாக்ட் யுவர் டாக்டர், ஹி வில் டெல் யூ அப்படின்னு நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் பதில் சொல்லும்போது, டூ வாட் எவர் யுவர் டாக்டர் சேஸ் அப்படின்னு நாங்கள் தப்பித்தவரி வார்த்தை சொல்லிட்டோம்னா அவங்களுக்கு வருத்தமாக போகும். தே வாண்ட் அஸ் டு டெல் சம்திங், சம் அட்வைஸ் தே வாண்டட் அஸ் ஃப்ரம் அஸ். அது கொடுக்க முடிஞ்சதோ முடியலையோ, தட் இஸ் அவர் டிஃபிகல்ட்டி. இப்படி இருக்கும்போது ஒரு இந்த கோபிரதருடைய சம்பந்தி அம்மா had COVID infection at Chennai. அவங்கள கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண உடனே his son also got it. நல்ல வேளை ஒய்ஃப் எஸ்கேப். So they started
கம்யூனிகேட்டிங் வித் மீ. அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்தது. டவுட்ஸை விட தைரியம் கொடுக்குறது தான் பெரிய வேலையாக இருந்தது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் டு தெம். தைரியம் கொடுத்தேன். அது இது கொடுக்காங்க, இது கொடுக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் பதில். சில சமயம் கேள்விகள்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். டி டைமர் எப்படி எதுக்காக பண்ணுறாங்க, அது பண்ணாதான் ஆன்டிகோஆகுலன்ட் கொடுக்கலாமா, சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன் பண்ணியே ஆகணுமா, அது ஜாஸ்தியாச்சுன்னா தொற்று ஜாஸ்தின்னு அர்த்தமா அப்படின்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட டாக்டர்களுக்கே மட்டுமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம், பேஷண்ட்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. இருந்தாலும் ஆர்வ கோளாறு தி ஆஸ்பிரஸ் அண்ட் வி ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் டு தேம். அப்புறம் என்னுடைய இன்னொரு கோபுரருடைய சன் ஆன் 5th day he was bad. ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு. He wanted to get himself admitted at Chennai, in some hospital. They also demanded remdesivir, one course, about 6 hours or something like that. And you manage to buy it and then I will admit அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லிட்டாங்க. தெருவா அலைஞ்சான் பாவம், டூவில் நின்னான். எப்படியோ somehow he managed to get it from a black market and got himself admitted. நல்ல வேளை பொழைச்சிட்டான். He is all right now. He wanted to donate plasma to treat other COVID patients. But அது ஒன்றும் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை, நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டான்ட்டேன்னா, பிகாஸ் he is my close relative, you know. So இப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு சிஸ்டர் சென்னையில், அவங்க ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட். ஷீ இஸ் ஆன் இம்யூனோ மாடுலேட்டர் ட்ரக்ஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ் எல்லாம். ஷீ காட் ஹர் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கோவிஷீல்டு. ஆஃப்டர் சம் டைம் 14 daysக்கு அப்புறம் ஷி வாஸ் RT-PCR பாசிட்டிவ். ஃபீவர் வந்துச்சு, குவாரண்டைன் பண்ணிட்டா. But unfortunately at that time, her daughter and granddaughter came from Abu Dhabi. Abu Dhabi, she had some Chinese vaccination, I think. 2 doses she has finished. She was confident that she won't get it. But the moment she saw her mother also is suffering from positivity, despite her first dose of Covishield, she was a bit upset. ஐயோ எனக்கு வந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு பயம் வந்தது. She tried to contact me. பேசினா தினம் ஒரு ஃபோன், 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஃபோன். அதை பண்ணா வருமா, இதை பண்ண வருமா, அப்படி பண்ணா வரும். சரி, ரொம்ப சந்தேகம் வந்தால் ஒரு RT-PCR பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பண்ணா நெகட்டிவ் வந்துச்சு. ரைட், 2 நாள் சும்மா இருந்தா. 3ஆம் நாள் மாமா வாசனை போச்சு, டேஸ்ட் போச்சு, வாட் கேன் ஐ டூ? பயப்படாத, ஒன்றும் இருக்காது. போமாமா, வாசனையும் டேஸ்ட்டும் போனால் கோவிடாமே, இப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும். இப்படி புலம்புன்னு புலம்பு தள்ளிட்டு அட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஷி வாண்டட் டு கோ பேக் டு ஹர் ஹஸ்பண்ட் அட் அபு தாபி. இனிமே நினைச்சா ஃப்ளைட் கிடைக்காதுங்கிற ஸ்டேஜில் ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டான். ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஃப்ளைட்டில் ஏறதுக்கு முன்னாடி RT-PCR நெகட்டிவ்னு சர்டிஃபிகேட், வெதர் ஷி குட் கேன் கெட் இட் அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளம். திருப்பி ஃபோன் பண்ணான், நான் நெகட்டிவாக இருப்பேன், ஷூர் யூ வில் பி நெகட்டிவ் அப்படின்னு. என்னமாம்மா வாசனை இல்லையே அப்படின்னு. நீ போய் பாரு, நெகட்டிவாக தான் இருக்குங்க. She had it done. She was positive. She went back to Abu Dhabi and happy with her husband at Abu Dhabi. எப்படி மாமா அப்படி சொன்னீங்க டெஃபினட்டா அப்படின்னு கேட்டா, அதுதான் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் வாக் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இப்படி I had to answer so many calls during this time. இதில் கொரோனா பற்றி வதந்தி என்ன, உண்மை என்ன, பொய் என்ன எல்லாம் சொல்லணும். இப்போ வேக்சினேஷனை பற்றி நிறைய டவுட்ஸ். கோவிஷீல்டு நல்லதா, கோவேக்சின் நல்லதா? கோவேக்சின் பெட்டருங்கிறாங்க,
இதுக்கு ஏன் 6 வாரம், அதுக்கு ஏன் 8 வாரம், இப்போ என்னமோ 82 days அப்படிங்கிறாங்க கோவிஷீல்டு போட்டோம். இதுக்கெல்லாம் பதில் எப்படி சொல்றதுன்னு ஜெனரல் பிசிஷியனுக்கு தெரியல. தனியாக ஒரு கிளாஸ் நடத்திங்கன்னா பரவாயில்ல. அதே போல் இப்போ புதுசாக ஸ்புட்னிக்னு வருதான், அது போட்டால் ஒரு 4 dose போகும் அப்படின்னாங்க. அது பரவாயில்லையா? அது வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமா? அது வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணால் யூ வில் கெட் கொரோனா. ஸோ எது கிடைக்குதோ வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் கெட் தி ஷாட் இமீடியட்லி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது. ஆனால் அதை அவங்க லைக் பண்ணல. தே வாண்டட் அஸ் டு சூஸ் சம் வேக்சின் அண்ட் ரெக்கமெண்டட். அதுதான் ப்ராப்ளம். அப்புறம் இப்போ வந்து உத்தரப்பிரதேசில் ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கொரோனா வந்து அஃபெக்ட் ஆனவங்க 3 months கழிச்சு ஒரு ஷாட் போட்டுக்கிட்டா போடுமா அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் இன் தேவ் ரெக்கமெண்டட் டு தி கவர்மெண்ட். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஃபார் இட் கேன் ஒர்க். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின்கெல்லாம் அது சரியாக வருமா? அது ஒரு நியூஸ் சமீபத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வேக்சினை பற்றிய சந்தேகங்கள்லாம் தீர்க்கணும். வேக்சின் கிடைக்கலன்னா அதுக்கு நான் எப்படி காரணமாக முடியும்? தேவில் ஆஸ்பரஸ் சார் எங்கே சார் கிடைக்கும் வேக்சின்? கிடைக்கவே மாட்டேங்க சார். இப்போ வந்து போன தடவை கோவிஷீல்டு போட்டேன் சார், இப்போ கோவேக்சின் போடலாமா? கோவேக்சின் தான் இருக்குங்கிறாங்க. போடலாமா தெரியல, நீங்கள் தான் சொல்லணும். டாக்டர் வெங்கடேஷ் வில் பி ஏபிள் டு சே. சரி, இப்படி இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப உபயோகமாக உணர்ந்தேன். பரவாயில்ல, நம்மளாலையும் ஏதோ செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து ஜனவரி பிப்ரவரியிலே முடிச்சிட்டேன் கோவிஷீல்டு. இருந்தாலும் மே மாதம் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் எனக்கு கொரி சொரியாசிஸ், கொரி டேண்ட்ரஃப் அந்த மாதிரி ஒரு வியாதி தலையில் வந்து பயங்கர அரிப்பு. ஐ டு நாட் நோ வெதர் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் கோவிட் ஆர் நாட். ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்லணும். அப்புறம் மே 11th அன்னைக்கு எனக்கு ஹை ஃபீவர், இது பாடி பெயின், த்ரோட் பெயின் எல்லாம் வந்தது. டிபிக்கல் கோவிட். ஐசோலேட் இது குவாரண்டைன் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட் ரூம்லேயே. இந்த மீன்வெயில் எங்கள் இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க, சன்னு டாட்டர்லாம், பிரதர்ஸ் ஒய்ஃபு, அவங்க சில்ட்ரன் எல்லாரும் கேம் ஃப்ரம் சென்னை. இந்த லாக்டவுன் பண்ணோடனே வந்துட்டாங்க. என்னடா இவங்க வந்திருக்காங்களே தப்பாக போயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்தது. இருந்தாலும் டாக்டர் குழந்தைவேலு என்னுடைய டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, தங்கம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கார். அவருடைய அட்வைஸ் படி த்ரோட் ஸ்வாப் எல்லாம் எடுத்தோம். எனக்கு ஹைலி பாசிட்டிவ்னு வந்தது. கான்டாக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பண்ணோம். சன்னுக்கும் டாக்டர்லாவுக்கும் பாசிட்டிவ். அவங்க வந்து வேக்சினேஷன் போடாதவங்க. ஒய்ஃபுக்கு பாசிட்டிவ், அவங்க வேக்சினேஷன் போட்டவங்க. அந்த நல்ல வேலையாக பிரதருக்கு வந்து நெகட்டிவ்னு வந்துடுச்சு. இருந்தாலும் வி ஹேட் டு, அவங்க சிம்டம் கிடையாது ஜாஸ்தி. சன்னுக்கும் டாக்டர்லாவும் கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் இருந்தது, அதனால ட்ரீட் பண்ண வேண்டி வந்தது. பட் எனக்கு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சிடி ஸ்கேனில் 13% லங் இன்வால்வ்னு வந்தது. I was given steroids and anticoagulants, everything. And I feel all right. I am in presence of you, talking to you happily. இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ஸு எப்படி டீல் பண்ணணும் பேஷண்ட்ஸை அப்படிங்கிறது வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து மீடு மொழிகளாக சொல்லிட்டேன். அவங்ககிட்ட நிறைய பேசி அவங்க சந்தேகத்தை தீர்க்கணும். டாக்டர் குழந்தைவேலு தங்கம் ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அதுலேருந்து 2 ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் எனக்கு கொடுத்தாரு. உங்கள் அவசர பேஷண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க. அது மூலமாக ஐ வாஸ் ஏபிள் டு சேவ் சம் 4 or 5 பேஷண்ட்ஸ் பை ட்ரீட்டிங் தம் இன் டைம். கோவிடோடையே அதையும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். இப்படி நிறைய பேசினா தான் வேலை ஆகணும்னு டெலி கன்சல்டேஷன் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க, நாமக்கல் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன். அதுலேயும் மெம்பர் ஆனேன். அது பிட் டிஃபிகல்ட் ஜாப் போல வந்து அது இந்த ஆப்ரேட் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, தெரிய மாட்டேங்குது. இருந்தாலும் ஐ ட்ரை டு லேர்ன் மேனேஜ். ஸோ இவ்வளோ எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். இனிமேல் என்ன செய்ய முடியுங்கிறதும் சொல்லிட்டேன். இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய தலைவர்
டாக்டர் மகாலிங்கத்துக்கு எப்படியோ என்ன ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. He insisted upon me to join the webinar. அதனால அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அப்புறம் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ரத்னம், ட்ரெஷரர் ராமகிருஷ்ணன் எல்லாருக்கும் இந்த மாபெரும் வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததாக ஐ தேங்க் தம் ஆல். எங்கள் டாக்டர் ஜெயக்குமாரோட செக்ரட்டரி நாமக்கல் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன், அவருடைய கீன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்னை இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சது. ஸோ ஐ தேங்க் ஹிம் ஆல்சோ. அசோசியேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட்டின் பணிகள் மேலும் மேலும் சிறக்க வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி சார், நன்றி நன்றி, ரொம்ப நன்றி. தங்களினுடைய கொரோனா பற்றிய சுய அனுபவம் மற்றும் இந்த கொடூரமான கொரோனா காலத்தில் தாங்கள் கடந்து வந்த பாதைகளையும் உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் மூலமாக தெரிந்து கொண்டோம். உங்களுடைய பணி மேலும் மேலும் சிறக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி வாழ்த்துகிறோம். மிக்க மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் will be by Dr. Venkatesh Kumar. I request Dr. Venkatesh Kumar sir, please carry on your session. Thank you, sir. Thank you for your kind words about my introduction. I am actually privileged to take part in this webinar organized by AHMP, which is doing a human service to the general public. I also thank Dr. Magalingam, Professor Ramanan, my parent association secretary, Dr. Jaykumar, other speakers, Dr. Natarajan sir, and our senior colleague, K Janardhanan sir, and Dr. Ramanan. And I thank and welcome all the participants in this webinar. The topic is the saviour, family physician, a saviour in the COVID times. Saviour is a very great word. தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, காப்பாற்றுபவன், ஆபத் பாண்டவன், அநாதரட்சகன். It's a very great word. Actually, we don't know we deserve for that. But as per our capacity, we are doing certain things. In the last 2 minutes, I will tell what we have been doing for the past 1.5 years in our practice. Before that, first we want to give some useful tips. What is the mentality of the general public now? Why they behave like this? As we all know, the corona first SARS-CoV-2 virus, COVID-19 patient, a confirmed patient was declared by the WHO in December 2019. Since then, for the past 1.5 years, there are a lot of changes, whether it is the pathophysiology of the disease, in the treatment aspect, the prevention aspect, everything. When we started getting cases actually in India, it was in March 2020 only we started getting the cases. The researchers and scientists were blind. They don't know how to treat them because the pathophysiology is not clear at that time. They just treated the symptoms. If it is a fever, just reduce it. If it is lung infection, give them some antibiotics. If it gets desaturated, give some oxygen. If not, then put him on the ventilator. It was going on. After some 2 months or so, researchers found that the இப்போ 7 மணிக்கு அந்த PhD மீட்டிங், அப்புறம் இது 8 மணிக்கு இது.
Novartis oda. Sorry, sir. Network connection is. Yes, sir. Yes, sir. So you're on mute. Okay. Now am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. Shall I continue? Yes, sir. Please carry on. Sir, am I audible? Shall I continue now? Yes, sir. Please carry on. The signs and symptoms actually are not because of the virus itself, but the reaction of our overreaction of our immune system in fighting the virus. That is the hyperimmune response. Then they found out we should curtail the hyperimmune response of our own system. First, they told the steroid should not be used. Then the steroid becomes the first life-saving drug in the COVID. Sir, I think there is a network problem. Treatment aspect. Yes, sir. Carry on. Even in the preventive aspects, the first year they used to, whenever a positive patient comes, he will be loaded into the ambulance and admitted to the hospital. All his close contacts will be quarantined. Now, even a moderate patient with 90 SpO2 given permission to get isolated in the home isolation. Everything is changed. Regarding usage of the mask, first they said only healthcare workers should use it, then everybody should use it. Now, double mask, even you should wear it inside your house. As per the variants, as per the disease change, the guidelines also getting changed. So that is the complication. Everyone says, if you calculate the mortality per year, the cancer death, road traffic accidents, or cardiac death is more than the COVID death. Then why do we bother about that? No, it is not correct. There are 2 points that distinguishes COVID from others. The way it spreads fast, no other disease gets so fast. Second, for every death, there is 100 patients who are getting infected in COVID. Now in India, there is 3.4 lakhs deaths, but nearing 3 crore positive. So, the enormous mortality, it is threatening the general public. So, in this pandemic, there is another one thing, the infodemic. More than the pandemic, the infodemic, the WhatsApp messages and other social media messages, they started giving everything. This infodemic is educating the public in a wrong way. It is why the people behave in a different way. So in this, at present, what is the position? Throughout the world, in India also, we are all physically and mentally and economically also, we got affected. This is the current position. So, let us now see some preventive aspects which will be useful to the general public. We all know there is COVID appropriate behavior, masking, physical distancing, and hygiene. But the minute details, people are not educated much.
regarding the mask, we should use the mask. Now in the second wave, you should wear 2 masks. One, a triple layer mask inside, outer that, a cloth mask can be worn. The triple layer mask hardly comes to 3 rupees or so. So the triple layer surgical mask should be disposed every day. It's not reusable. Okay. The cloth mask we can reuse it for 1 or 2 weeks. Rinse it and dry it. The second point, you should not touch the outer surface of the mask. These are the minute details. The general public don't do this. You should not touch the outer surface of the mask. That is important. Then once you own the mask, you should not unwear it frequently. Okay, then you see disposal of the mask in a proper way. Now in the second wave, even inside the home, you should wear a mask. What the common mistake general public is doing, whenever they come inside the home, when they receive their relatives or friends, they don't wear the mask, thinking they are all healthy. No, they may be some asymptomatic carrier, So we should wear the mask inside the home whenever a visitor comes inside. These are the minute details. Then about the physical distance. What is the basis? Why should we maintain a 3 to 6 feet between the individuals? See, first they told in the beginning of the pandemic, 90% of the transmission occurs by surface transmission, only 10% by droplet. Droplet infection means through our nose and mouth. But subsequently they changed the fact that 90% through the droplet infection and only 10% through the surface transmission. In the droplet infection, there are droplets means more than 20 microns. Whenever you sneeze or speak loudly or cough, the droplets will come out mouth and nose. Because of this weight, it can go up to 6 feet, but settles down in the ground within half an hour or so. But another one, there is droplet nucleus. It is below 5 microns. That will not settle down in the ground. It will go on in the air for 5 to 6 hours. Suppose if you light a cigarette in a closed room which is ill ventilated, even after 6 hours you can smell the cigarette. That is the basis. The same thing here happens. So it is, what do you mean? What we should understand from this? Whenever you go outside, you should not go to a place where it is not ventilated properly. There will be micronuclei of viruses inside the ill ventilated places always. Even if you wear the mask there, you are supposed to get the infection if you remain there for more than 10 or 20 minutes. எந்த இடத்துலையும் நீங்க ஒரு ஷாப்பிங் போனாலும் சரி, வேற எங்க போனாலும் சரி, நல்ல வென்டிலேஷன் இல்லாத இடத்துக்கு உள்ளே போகாதீங்க. மாஸ்க் போட்டா கூட பிரச்சனை இருக்குன்னு. இந்த பேசிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம நான் எங்க போனேன், மாஸ்க் போட்டு தானே 2 மாஸ்க் போட்டு போனேன், அப்பயும் எனக்கு வருது, இப்படி வருது அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் வராது. அனதர் மிஸ்டீரியஸ் திங், ஒரு எல்டர்லி பீப்புள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, வெளியே போறது 6 மாசமா அவங்களுக்கு வருது. அது எப்படி அப்படின்னா, நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருந்து வைரஸஸ் 15 to 20 டேஸ்ல கிளியர் ஆயிடுது. ஆனா நம்ம ஸ்டூல்ஸ்ல மோர் தென் எ மந்த் இட் ரிமைன்ஸ். அப்ப அந்த ஸ்டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு, டாய்லெட் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியே வரோம். அல்லது இப்ப மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ல எல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன் ஒன்னாதான், அந்த டாய்லெட் கனெக்ஷன் ஒன்னாதான் வரும். மேல் ஃப்ளோர்ல இருந்து கீழ் ஃப்ளோர் வரைக்கும் ஒன்னாதான் வரும். அப்ப யாராவது ஒருத்தர் பாசிட்டிவ் கேஸ் இருந்ததுன்னா அது எல்லா டாய்லெட்டுக்கும் பரவும். ஏசியில பரவுது இல்லையா, அந்த மாதிரி பரவும். அதுக்குதான் என்ன செய்யறதுன்னா, மேக்சிமம் நீங்க டாய்லெட் போன உடனே அதை ஃப்ளஷ் பண்றீங்க இல்லையா, அப்ப அந்த லிட்டை மூடிட்டு ஃப்ளஷ் பண்ணுங்க. நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது அது ஃபோர்ஸ்ல அந்த கிருமிகள் வெளியே வரதுக்கு சான்ஸ்.
தீஸ் ஆர் ஆல் மைன்யூட் பாயிண்ட்ஸ். ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக அது ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. டாய்லெட் வந்து ஃப்ளஷ் டாய்லெட் தான் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. அதனால வந்து நீங்கள் வந்து டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது மட்டும் லிட்டை மூடிட்டு தயவு செஞ்சு ஃப்ளஷ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் ஹைஜீன், சர்ஃபேஸ் ஹைஜீன் அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு நம்ம கை கால் வைக்கணும். அது நவ் இட் இஸ் ஒன்லி 10%. முந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரைஸ் பில்டிங்லாம் மேலே வரைக்கும் அடிப்பாங்க, ஸ்ப்ரே அடிப்பாங்க. இப்போ அதெல்லாம் செய்யறது இல்லை. ஏன்னா சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் லெஸ் நவடேஸ். இதுதான் வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிற மைன்யூட் டீடைல். ஸோ நான் இப்போ நம்ம வந்து சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ என்ன செய்யறது? சிம்டம்ஸ் வந்த உடனே நம்ம செய்ய வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்டம்ஸ் செகண்ட் வேவ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல வந்து மெயின்லி காஃப், ஃபீவர் இதுதான் இருந்தது. இப்போ காஃப், ஃபீவர் அதோட மெயினா ஃபெட்டிக், ரொம்ப அசதி, உடல் அசதி, அதுதான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அப்புறம் வேற சில ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபைண்டிங்ஸ்லாம் வருது. ஐஸ் பாதிப்பு, கன்ஜங்டிவிட்டிஸ் வருது, மேலே ரேசஸ் வருது, டிசென்ட்ரி, டயரியா வருது. அது இந்த வாசம் தெரியாது, அதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது, அதுவும் சேர்ந்து வருது. காஃப் அண்ட் ஃபீவரும் வருது, அதோட வேற சிம்டம்ஸும் வருது. சும்மா ஜஸ்ட் மயக்கம். ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷனே சிஎன்எஸ் பிரசன்டேஷன் வருது. ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா செகண்ட் வேவ்ல நம்ம நார்மலா இல்லாம வேற எந்த புதுசா வந்தாலும் இட் இஸ் கோவிட். ஃபீவர் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம நார்மலா நமக்கு தெரியும், நம்ம சம்திங் ஃபீல் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னா கோவிட் தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இது பேண்டமிக், எல்லா இடத்துலையும் வேகமா பரவிட்டு. அதை நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி ஆகுதுன்னா நம்ம நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஆன்செட் தெரியணும். ஏன்னா அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஆன்செட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபீவர் என்னைக்கு வந்ததோ அதுதான் அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னால் 2-3 நாள் அவங்களுக்கு ஒரு அசதி இருந்திருக்கும், ஒரு தலைவலி இருந்திருக்கும், சாப்பிட முடியாம இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டேன்னு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் ஆக்சுவலா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டேன்னு எடுத்துக்கணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே எப்பயுமே நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் சிம்டம் ஆன்சர் அது முக்கியம். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல அது எந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்போ பண்ணணும், எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனா அது இதுதான் பிரச்சனைகள். அதுவும் இங்க ரூரல் பாப்புலேஷன்ல அவங்க வந்து கண்டிப்பா சொல்லவே மாட்டாங்க. காய்ச்சல் நிறைய திருவி கேட்ட உடனே காய்ச்சல் அதிகமா செவ்வாய்க்கிழமை தான் வந்துச்சு, ஆனா லேசா 4 நாள் இருந்துச்சு. அதை ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கேட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு வருது, உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும், ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும். உங்களை யூ ஷுட் கெட் ஐசோலேட்டட் இன் யுவர் ஹோம். ஐசோலேஷன்னா என்ன? ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் ரூம்ல இருந்துட்டு அப்புறம் வந்து எல்லாரோடய உட்காந்து சாப்பிடுறது, போர் அடிக்குது, டிவி பாக்குறேன்ட்டு வர்றது, அதெல்லாம் ஐசோலேஷன் கிடையாது. ஸ்ட்ரிக்ட் ஐசோலேஷன். கண்டிப்பா நீங்க ரூமுக்குள்ளதான் இருக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு 3 feet 6 feet அது பரவது இல்லையா? ஐசோலேஷன் யாரும் மெயின்டைன் பண்றது கிடையாது. ஹோம் ஐசோலேஷன்ல 90% பீப்புள் அப்படியே அவங்க இருந்தாலும் அவங்க சுற்றி இருக்கிற அவங்க ஒய்ஃபோ அவங்க பசங்களோ பக்கத்துல வந்து அந்த 3 feet வந்துடுறாங்க, 6 feet வந்துடுறாங்க. அது நாட் யூஸ்ஃபுல் இந்த ஹோம் ஐசோலேஷன். அது வந்து ஐசோலேஷனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். சரி 3 days ஆச்சு, 3 days ஆச்சுன்னா நீங்க ஆர்டிபிசிஆர் எடுத்துக்கணும். இந்த ஃபீவர் நான் ஜூஸ் குடிச்சதுனால வந்துச்சு, நான் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதுனால வந்துச்சு, மலையில் நனைஞ்சதுனால வந்துச்சு, என்ன காரணம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல. இப்போ ஃபீவர்னா இந்த பேண்டமிக்ல கோவிட் தான், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அதுதான். ஸோ 3 days ஆச்சுன்னா ஆர்டிபிசிஆர் எடுக்கணும். ஆர்டிபிசிஆர் இப்போ எடுக்கிறது ஈஸி, தெருவா வந்து அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. யாருக்குமே ஒரு 3 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் மேல போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில். அந்த அளவுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் நிறைய டெஸ்ட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட். ஆர்டிபிசிஆர் எடுத்துக்கிறீங்க. அது வர்றதுக்கு சம்டைம்ஸ் 48 hours ஆகுது, சில சமயம் 72 hours கூட ஆகுது. அது வரைக்கும் நீங்க கோவிட் பாசிட்டிவ் தான் நினைச்சிருக்கீங்க. சரியா? கோவிட் பாசிட்டிவ் நினைச்சிட்டு அது ஐசோலேஷனை கண்டினியூ பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ வந்து நீங்க ஃபீவர் மானிட்டர் பண்ணிக்கிறீங்க, பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல ஆக்சிஜன் மானிட்டர் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும், அது சொல்றோம். இந்த ஃபீவர் SpO2 மானிட்டர் பண்ணிக்கிறோம். 5th day வந்துருச்சு, ரிசல்ட் வருது, சரி நெகட்டிவ்னு வருது. நெகட்டிவ் எல்லாமே நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்க முடியாது, ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் நிறைய வருது. ஸோ நெகட்டிவ் வந்தாலும் நீங்க ஐசோலேஷனை கண்டினியூ பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு 5 days 6 days பண்ணணும். பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது புது சிம்டம்ஸ் வருதா, இல்லை நீங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க பார்க்கணும். வேற புது சிம்டம்ஸ் வந்தா நீங்க பக்கத்துல இருக்க டாக்டர் அப்ரோச் பண்ணணும், கண்டிப்பா அப்ரோச் பண்ணணும். அவங்க வேற சில பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா 6 நாள் ஆச்சுன்னா சிடி ஸ்கேன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். சரி பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா
கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் தான், அது பிரச்சனை இல்லை. ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ங்கிறது ரொம்ப ரேரு. அந்த பாசிட்டிவ் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது? உடனே பாசிட்டிவ்னா பயப்பட வேண்டாம். அந்த நிறைய பேருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்தோடனே பயந்துக்கிட்டு அவங்க கேட்கிற கேள்விகளும், அவங்க சில பேர் அப்படியே அழுதுறாங்க. அந்த பயம் இருக்கு. அது வந்து பாசிட்டிவிட்டி மைண்டில் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து வியாதி சீக்கிரம் குணமாகும். அது ஒரு முக்கியமான, சும்மா மனசுக்கு சேர்க்கறதுக்காக சொல்ற தைரியம் இல்லை, பிசியாலஜி. நம்ம வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸோ ஒரு பயந்தோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற கார்டிசால் அதெல்லாம் ஹார்மோன்லாம் நிறைய சுரந்து இன்னும் அதிக பிரச்சனை பண்ணுது. ஸோ நம்ம பாசிட்டிவா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து தானாவே நம்மளுடைய உடம்பு கொஞ்சம் வியாதியை சரி பண்ணும். ஸோ பாசிட்டிவ் வந்தா உடனே பயப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும், 90% வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாது. 5% தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகுது, 3% தான் சீரியஸ் வராங்க, 2% தான் டெத் ஆகுது. திஸ் ஹோல்ஸ் குட் ஃபார் த செகண்ட் வேவ் ஆல்சோ. அப்படி பாசிட்டிவ் ஆயிடணும்னு அவங்க மறுபடியும் ஐசோலேஷன்லயே இருந்து, பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்க ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்றது ஆல்வேஸ் பெட்டர். அவங்களும் இதுதான் செய்ய முடியும். ஃபீவர் மானிட்டர் பண்ணிட்டு, SpO2 மானிட்டர் பண்ணிட்டு வீட்லயே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்தப்புறம் கூட 4-5 நாள் ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னா ஓகே தான். ஆனா வந்து ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது ஆல்வேஸ் பெட்டர். அவங்க சிம்டம்ஸ் ஏதாவது அதிகமாச்சுன்னா அல்லது SpO2 குறைஞ்சதுன்னா, இல்ல SpO2 குறையறதுக்கு முன்னாலேயே சில பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு, அந்த பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து அதிகமாச்சுன்னா கொஞ்சம் உஷாராயிடலாம். அவங்க 6 days ஆச்சுன்னா சிடி ஸ்கேன் எடுத்து என்ன பாதிப்புன்னு பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். இது எதுக்காக சொல்றது அப்படின்னா, 6 or 7 daysக்கு உள்ளார நீங்க வந்து டாக்டர் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா அந்த கோவிட ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது வெரி வெரி ஈஸி. ரொம்ப ஜஸ்ட் ஒரு வைரஸ் ஃபீவர், ஆர்டினரி ஃப்ளூ ஃபீவர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிடலாம். அதே நீங்க ஆக்சிஜன் டீசேச்சுரேஷன் ஆகி 90, 80, 70ன்னு போகும்போது தான் பிரச்சனை வருது. அது எப்படி தடுக்கிறதுனா, நீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஆன்செட் அதை குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து ஒரு 5 நாள் 6 நாளுக்குள்ளார நீங்க ஒரு டாக்டர் போயிட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அதுக்காக தான் இது திருப்பி திருப்பி நாங்க சொல்றது இருக்குன்னா, டே ஆஃப் ஆன்செட்டை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க, ஐசோலேஷன்ல இருங்க, RT-PCR பண்ணுங்க. நெகட்டிவ் வந்தாலும் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்காதீங்க, பாசிட்டிவ் வந்தா உடனே ஒரு டாக்டர் மீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கிறத பொறுத்து அந்த டாக்டர் வந்து சில பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாரு, அதுக்கப்புறம் சிடி ஸ்கேனுக்கு அனுப்பலாம். அதை பார்த்து பேஸ் பண்ணி உடனே ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சா கண்டிப்பா ஈவன் ஆக்சிஜன் கூட தேவைப்படாது. சில சமயம் மாடரேட் கேசஸ் கூட 90, 88 SpO2 இருக்கிறவங்க கூட நீங்க அவுட் பேஷண்ட் பேசிஸ்லயே பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவு வந்து தயவு செஞ்சு மெடிக்கல் ஷாப்லயும் வேக்சின் போய் வைத்தியம் பண்ணாதீங்க. அவங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ் மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாள் செகண்ட் நாள்லயே அது கொடுக்குறாங்க. அது வந்து சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் கொடுக்கும், ஃபீவர் நல்லா போயிடும், உங்களுக்கு உடம்பு தெம்பா இருக்கும். ஆனா வந்து வைரஸ் ரிப்ளிகேட் ஆயிருக்கும் போது அது கொடுக்கும்போது வைரஸ் இன்னும் அது தீவிரமா ரிப்ளிகேட் ஆகும், வியாதியை அதிகப்படுத்தி விட்டுரும். ஸ்டீராய்டு ஆக்சிஜன் குறைஞ்சால் மட்டும்தான் ஒரு 7 நாள் 8 நாள் கழிச்சு மட்டும்தான் கொடுக்கணும். ஸ்டீராய்டு இஸ் a drug of choice, it is a life saving drug throughout the world for COVID. It is different. ஆனா அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணோம்னா it is the first killer drug. அதை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டீராய்டு வந்து அப்படி சர்வசாதாரணமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த பேண்டமிக்ல இந்த ஸ்டீராய்டு வந்து ட்ரக் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எவ்வளவுதான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணா, யார் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, யாருக்கு வித்தங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வர்றது பெட்டர். அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டீராய்டு மிஸ்யூஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. மிஸ்யூஸ் பண்றதும் தவறு, அப்ரோப்ரியேட் டைம்ல கரெக்ட் டோஸ் கொடுக்காததும் தவறு தான். ஏன்னா ஸ்டீராய்டு வந்து அவ்வளவு லைஃப் சேவிங் ட்ரக். அதனால ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஆன்செட் நீங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அது உடனே நீங்க போயிட்டு, இதுக்காக தான் நாங்க டெலிமெடிசன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நிமாவில். எங்க நாமக்கல் IMAல 3 days முன்னால ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுல பெருசா சாதிக்க முடியாது. என்னன்னா இதுதான், அவங்க என்னைக்கு பிரச்சனை வந்தது உங்களை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்க 6 நாளுக்குள்ள டாக்டர் போயிடுங்க. நீங்க பெருசா பண்ணிட்டு ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டு போனீங்கன்னா அப்புறம் டெஃபினட் பெட் கிடைக்கல, எனக்கு செலவு பண்ண முடியல அப்படின்னு புலம்ப வேண்டியதுதான். ஈஸியான வியாதி, ஈஸியா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடிகிற வியாதியை நீங்களே காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காது. இதுதான் நாங்க திரும்பி திரும்பி சொல்ற வரோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை எல்லாரும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து நீங்க நல்லா இருக்கும் போதே எல்லார் வீட்லயும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரை எப்படி பார்க்கணும்னா நடுவிரல்ல வச்சு பார்க்கணும். அதுல சில சமயம் என்ன பண்ணிருப்போம்னா 97ங்கிறத டிஃபால்ட்டா வச்சிருப்பாங்க. வச்ச உடனே 97 காட்டும். அதை உடனே நீங்க எடுக்கக்கூடாது. முதல்ல கை வந்து ஈரமா இல்லையான்னு பார்த்துக்கணும்,
நல்லா தொடச்சிட்டு வைக்கணும். வச்ச உடனே டிஃபால்ட்டா 97 வச்சிருப்பாங்க, 97 காட்டும். உடனே நீங்க 97 எடுத்துக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் 40 செகண்ட்ஸ் அது கீழே மேலே போகும், அப்புறம் நிற்கும். அதை தான் நீங்க எடுக்கணும், அந்த ரீடிங் தான் எடுத்துக்கணும். நல்லா இருக்கும் போதே உங்க ரீடிங்கை பார்த்து வச்சுக்கோங்க 97. ஏன்னா சில பேருக்கு நார்மலாவே 97 இருக்கும், 96 கூட இருக்கும். அதனால 98ங்கிறது நார்மல் இருந்தாலும் சில பேருக்கு நார்மலாவே 97 இருக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கும் போதே அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா ஈவன் 1% ஒன்று குறைஞ்சா கூட 97 குறைஞ்சா கூட சிக்னிஃபிகன்ட் தான். 98 உங்களுக்கு நீங்க முதல்ல பார்த்து வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு, ஆனா இப்போ 97 இருக்கு. அந்த ஒன் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ சிக்னிஃபிகன்ட். ஏன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க, சில பேருக்கு லங்ஸே ஒன்று எடுத்துருவாங்க, ஒரு கேன்சரோ அல்லது ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு லங்ஸை கூட எடுத்துருவாங்க. மீதி ஒரு லங்ஸ் தான் அவங்க இருக்கும். அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 98 காட்டும். அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் குறையணும்னா மோர் தேன் 50-60% ஆஃப் த லங்ஸ் பாதிச்சிருக்கணும். அப்போதான் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் குறையும். நீங்க 60% லங் பாதிச்ச அப்புறம் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா அது மாடரேட் கேஸ், சிவியர் கேஸ் தானே, பிரச்சனையாகும். அதனால ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் 94 கீழே போனா போகலாம், 95 கீழே போனா போகலாம்னு நினைக்காதீங்க. 98 உங்களுக்கு நார்மலா இருந்து 1% குறைஞ்சா கூட நீங்க உடனே போகணும். அப்போதான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஈஸியா இருக்கும். மைல்டு கேஸ்ல நீங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஈஸியா சீக்கிரமா முடியும். இது மைன்யூட் பாயிண்ட்ஸ். எல்லாருமே 95 வரைக்கும் நார்மல், 95 கீழே போனா போகலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா தவறு. இன்னொன்னு, நீங்க 98 காட்டுது, அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 நிமிஷம் வேகமா நடக்கணும். நடந்த அப்புறம் பார்க்கணும் அதுல எத்தனை பாயிண்ட் குறையுதா இல்லையான்னு. குறையலன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. குறையுதுன்னா 2-3 பாயிண்ட் குறையுதுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 2-3 நாள்ல பிரச்சனை வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதையும் குறிச்சு வச்சுக்கணும். குறைஞ்சி ஒரு 3 பாயிண்ட் குறையுது, ஒரு 6 நிமிஷம் வேகமா நடக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் குறையுது, ஒரு 10 செகண்ட்ல வந்துருதுன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது. அது மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு ஒரு 30 செகண்ட் 1 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறதுனா டெஃபினட்டா உங்க லங்ஸ் பாதிச்சிருக்கு, நீங்க உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு. டீசேச்சுரேஷன் ஆக போறீங்கன்னு அது ஒரு பாயிண்ட். 6 மினிட்ஸ் வாக். இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ல தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க சும்மா மாட்டிட்டு உடனே 97 காட்டுதுன்னு எடுக்கக்கூடாது. அது நல்லா ப்ராப்பரா 1% குறைஞ்சாலும் நீங்க உடனே உஷாராயணும். அதுதான் மைல்டு கேஸா போய் நீங்க சீக்கிரமா உங்களை சரி பண்ணிக்கணும். அப்புறம் சிடி ஸ்கேன். இப்போ எதுக்காக இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்லாம் நாங்க சொல்றோம்னா, இந்த தவறுகள் இங்க நடக்குது. இப்போ நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் அதெல்லாம் மீறி ட்ரீட்மெண்ட் சைடுக்கு வந்துட்டோம். எங்க பார்த்தாலும் வியாதிகள் இருக்கு, அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். சிடி ஸ்கேன் அது ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர அது பெருசா ட்ரீட்மெண்ட்டை மாத்தாது. சிடி ஸ்கேனை எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னா, தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க, சிம்டம்ஸ் ஆன்செட் ஆகி 5 நாள் கழிச்சு தான். சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கும். எல்டர்லி பீப்புள், ஒரு கோமார்பிடிட்டி இருக்க, டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு 3rd டேவில் கூட லங்ஸ் பாதிக்கலாம், அது வேற விஷயம். ஆனா நார்மலா 5 நாள் கழிச்சு தான் பல்மனரி ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது 2வது ஸ்டேஜ். அது 7 நாள் கழிச்சு தான் ஆரம்பிக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது 6 நாள் 7 நாள் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு சிடி ஸ்கேன்ல ஃபைண்டிங்ஸ் வரும். நீங்க காய்ச்சல் 2வது நாளே போய் எடுத்துக்கிட்டு என் லங்ஸ் நல்லா இருக்கு, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஃபால்ஸ் செக்யூரிட்டியில சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் 5 நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் இல்லையா. சிடி ஸ்கேன் எப்போ எடுக்கணும்னு ஒரு இது இருக்கு. 5 நாள் 6 நாள் கழிச்சு தான் எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னால தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க. எடுத்தாலும் அது பாசிட்டிவ் வரப்போகுது, ஆனா உங்களுக்கு காட்டாது. ஏன்னா பல்மனரி ஃபேஸுங்கிறது 7 நாள் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு லங்ஸை பாதிக்கும் கோவிட்ல. அதனால தயவு செஞ்சு சிடி ஸ்கேனை 5 நாள் 6 நாளுக்கு முன்னால எடுக்காது. இந்த 2 தவறுகள் நிறைய இடத்துல நடக்குது. சிடி ஸ்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நாளா போய் எடுத்துக்கிறாங்க, SpO2 மிஷினை மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. இந்த SpO2ல இன்னொன்னு எதுக்காக மெயினா அது வச்சிருக்கிறதுனா, சைலண்ட் ஹைபாக்சியான்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது சில பேருக்கு 85 வரைக்கும் 85 90 போற வரைக்குமே அந்த இழப்பு வராது, வீசிங் வராது. அவங்க மெக்கானிசம் பிசியாலஜி அது காம்பன்சேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஆனா SpO2 குறைஞ்சிட்டு இருக்கும். அது SpO2 மிஷின் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம இழப்பு வந்தப்புறம் வீசிங் வந்தப்புறம் போறது ஆல்ரெடி ஹைபாக்சிக் பேஷண்டா போய் மாடரேட் கேஸா போயிடுவோம். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக SpO2 மிஷின் நம்ம வச்சிருக்கலாம். ஆனா SpO2 எனக்கு 95 வரல, 94 வரல அப்படின்னு காத்திருக்க வேண்டாம். 1.1 குறைஞ்சாலும் நீங்க உஷாராயிடணும். இப்போ செகண்ட் வேவ் இஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேவ். இது யங்ஸ்டர்ஸையும் தாக்குது, ரொம்ப வேகமாகவும் தாக்குது. அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இது SpO2 சிடி ஸ்கேன் பத்தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு மறந்தாச்சு, இந்த வேக்சினேஷன். எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும், வேக்சினேஷன் இட்ஸ் அல்டிமேட் வெப்பன் டு எலிமினேட் த டிசீஸ். இந்த மாஸ்க் போடுறது, பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது, சர்ஃபேஸ் ஹைஜீன் எல்லாமே
அந்த ஸ்ப்ரெட்டை ஸ்லோ பண்ணும். அது வியாதியை தடுக்க போறது இல்லை. இப்ப நம்ம நாட்டுல வந்து 140 கோடினா நம்ம 280 கோடி வேக்சின் வேணும். அது யாராலையும் உடனே உற்பத்தி பண்ண முடியாது. அதுவும் வந்து நம்ம வேக்சின் ஆரம்பிச்சப்ப என்னாச்சு, ஜனவரி 16 ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப எத்தனை பேர் வேக்சின் போட்டுக்கிட்டோம்? நிறைய பேர் போடவே இல்லை. நிறைய பேர் அவங்க இறந்துட்டாங்க, அங்க ஃபீவர் வருதான், இதையே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தவிர வேக்சின் எக்ஸ்டென்ஸ் அவ்வளவு பிரச்சனையா இருந்தது. ஏப்ரல் மாசம் 2020 எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது எத்தனையோ கோடி வேக்சின். அந்த அளவுக்கு மிக மோசமா இருந்தது. அதனால வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கெப்பாசிட்டியில் யாருமே, ஈவன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது இல்லையா, யாருமே எதிர்பார்க்கல செகண்ட் வேவ் இப்படி வேகமா வரும். அதனால அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கூட யாருமே செய்யல. யாருமே செய்யாம ஒரு தவறு நடந்து போச்சு. யாருக்கும் தெரியாம தவறு தான். ஏன்னா வேக்சினா வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகிற அளவுக்கு போகுது, வேக்சின் இன்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குது, செகண்ட் வேவும் வரல, எல்லாருமே நார்மல் ஆயிட்டோம். லாஸ்ட் அக்டோபர்ல இருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் 2021 பிப்ரவரி வரைக்கும் நார்மல் லைஃபை நம்ம லீட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்தியாவில் இல்லையா. அதனால செகண்ட் வேவ் வராதுன்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் பத்தி யாரும் கவலைப்படல. அப்ப என்ன ஆச்சு, திடீர்னு செகண்ட் வேவ் வந்தப்புறம் எல்லாருமே எனக்கு வேக்சின் வேணும்னு போறோம். நாங்க அப்ப சொன்னப்ப டாக்டர்ஸ் நாங்க படிச்சு சொன்னோம். வர்ற பேஷண்ட்டுக்கிட்ட தெருவுல நாங்கெல்லாம் வந்து தெருவுல எங்க நர்சஸ் விட்டு தெருவுல ஒவ்வொரு வீடா போய் சொல்ல சொன்னேன், வேக்சின் போட்டுக்குங்க, இல்லைன்னா என்னைக்கு வேணா பிரச்சனை வரும், ஏன் வேக்சின் போடணும்? என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்போ நம்ம இந்த வேவ் வரலைன்னா கூட அது டெங்கி மாதிரி அது வருஷம் வரும். அந்த மாதிரி ஒரு எண்டமிக் ஆயிடும். அப்ப என்ன செய்வீங்க, வருஷம் பூரா நீங்க பயந்துட்டு இருப்பீங்களா? அதனால போடுங்கன்னு சொன்னோம். யாருமே கேட்கல. ஒரு 30% 40% பீப்புளுக்கு கேட்கல. இப்போ செகண்ட் வேவ் வந்தோடனே எல்லாம் அலமோதுறாங்க. ஆனா வேக்சின் ஷார்டேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ தயவு செஞ்சு ஆகஸ்ட் மாசத்துல சரியாயிடும். நிறைய வேக்சின்ஸும் வருது, ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாயிடுச்சு. ஆகஸ்டுக்கு மேல டிசம்பருக்குள்ளார கண்டிப்பா நம்ம இந்தியாவில் ஒரு 60% போட்டுருவாங்க. ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாருமே மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. அல்டிமேட் வெப்பன் வேற எதுவுமே கிடையாது. வேக்சின் போடுறது ஒண்ணுதான். வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு வருதே, வரட்டும். அதான் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, எந்த வேரியன்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு சிவியரா டிசீஸ் வர்றதில்ல. வராதுன்னு யாரும் சொல்ல கிடையாது. எப்பயுமே யாருமே 2 வேக்சின் போட்டா இன்ஃபெக்ஷன் வராதுன்னு யாருமே சொல்ல கிடையாது. வரும், ஆனால் இட் வில் பிரிவென்ட் த சிவியரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ். அதுதான் ட்ரூத். இப்போ சொன்னார், ஜனார்தனன் சார் சொன்னார், அவருக்கு வயசு more than 80. He came out of disease only because of the vaccine. சாருக்கு நல்லா தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் வேக்சின் போடாம இருந்தாருன்னா மாட்டிருப்பார். இதுதான் உண்மை. வேக்சின் எந்த ஏஜா இருந்தாலும் கொஞ்சம் காப்பாத்து, சிவியரிட்டில இருந்து காப்பாத்து. ஸோ வேக்சின்ங்கிறது தயவு செஞ்சு அவங்க சொல்றாங்க இவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு, எப்படி தெரியும் உனக்கு உருமாறி கொரோனா கேட்குமா, எத்தனை நாள் இருக்கும், மாசம் நான் போட்டுக்கணுமா, அது எப்படி 10 வருஷத்துல பண்ண வேண்டிய வேக்சின் 8 மாசத்துல பண்ணேன். இதெல்லாம் ஜென்ரல் பப்ளிக் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இதெல்லாம் பேச வேண்டியது மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டி. அவங்க பேசணும். எப்படி 8 மந்த்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த வேரியன்ட் கொரோனாவுக்கு கேட்குமா கேட்காதுங்கிறது அவருக்கு தெரியும். டாக்டர்ஸ் சொன்னா நீங்க போட்டுக்க. ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னா மேஸ்திரி பேச்சு தானே கட்டுறீங்க, நீங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொல்றதை வச்சு கட்டுறது இல்லையே. அப்புறம் அதே தான் எல்லா பிரான்ச்லயும் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பர்ட் சொல்றது தானே கேட்கறீங்க. இப்போ மட்டும் ஏன் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் மெசேஜ் போறீங்க, எல்லாரும் ஏன் டாக்டர் ஆகுறீங்க? எதுக்காக எல்லாருமே டாக்டர் ஆகுறீங்க? அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு இது மக்களை குழப்பி விடுற விஷயம் தானே. இது பிரச்சனை பேண்டமிக் இன்னும் இழுத்துட்டு தான் போகும். நீங்க ஃபேமிலி பிசிஷியன் சொல்றீங்க, நம்ம உங்களுக்கு பழைய டாக்டர்ஸ் இருக்கலாம். இப்போ நாங்க ஜனவரி 16 ஆரம்பிச்சப்ப ஃபர்ஸ்ட் நாள் போய் போட்டுக்கிட்டோம். நானும் என்னுடைய ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டேல போய் போட்டுக்கிட்டோம். யாரை பார்த்து நாங்க போட்டுக்கிட்டோம்? எங்களுக்கு சயின்ஸ் மேல நம்பிக்கை இருந்தது. வி பிலீவ் இன் சயின்ஸ். சரி, அப்பயாவது நாங்க தனியா போட்டோம். இப்போ ரியல் வேர்ல்டு எவிடன்ஸே நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. இங்கிலாந்துல அமெரிக்கா எல்லாம் பாருங்க, அவங்க ரிட்டர்னிங் டு த நார்மல் லைஃப் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் வேக்சின். அதை கண்ணால பார்த்தப்பறம் கூட இனிமே வேக்சின் மேல சந்தேகம், எனக்கு அலர்ஜி இருக்குது அது இருக்குது, அதான் கிளியர் இண்டிகேஷன் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே. உனக்கு அனஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீ போடாத. இல்லை அலர்ஜி காம்பனன்ஸ், இந்த வேக்சின் காம்பனன்ஸுக்கு ஏதாவது வந்துதான் போடாது. மற்றபடி சாதாரண ஆஸ்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏதாவது ஒரு ட்ரக் அலர்ஜி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ போடலாம் அப்படின்னு திருப்பி அதே கேட்கலாம். எனக்கு அலர்ஜி இருக்குது, பென்சிலின் அலர்ஜி இருக்கு, நான் போடலாமா? எனக்கு அதை விட மோசமான கொஸ்டின், எனக்கு சுகர் இருக்குது, நான் எதுக்கு போடணும், எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடும்ல. சுகர் இருக்கிறவங்க கோமார்பிடிட்டி இருக்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும். அதுதான் அவங்களுக்கு தான் தேவை. அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கும், அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும். எனக்கு சுகர் இருக்கு அதனால நான் போட்டுக்கிறேன். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வேக்சின் போடாதனால மாட்டிக்கிட்டு இப்போ மாடரேட் டிசீஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வேக்சின் போட்டிருந்தா கண்டிப்பா வீட்டுல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகாம சரியா இருக்கும். தயவு செஞ்சு திருப்பி எல்லாருக்கும் மோட்டிவேட் பண்ணுங்க, வேக்சின் போட சொல்லுங்க. எந்த வேக்சின் இருந்தாலும் பரவாயில்ல.
அது வந்து ஃபைசர் வேக்சின் அப்படின்லாம் கணக்கிடாது. இன்னைக்கு நேற்று வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபைசர் வேக்சின் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு இல்லையா, G484K அப்படின்ட்டு ஒரு மியூட்டன்ட், அது பேர் இந்தியன் வேரியன்ட் சொல்லக்கூடாதுட்டாங்க, டெல்டா வேரியன்ட்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு. அந்த வேரியன்ட்டுக்கு ரிசர்ச் பண்ணப்ப ஃபைசர் வேக்சின் லெஸ் எஃபெக்டிவ். ஃபைசர் வேக்சின் 20% தான் வேலை செய்யலாம் நம்ம இந்தியன் வேரியன்ட்டுக்கு. இதுக்கு என்ன சொல்றது, ஃபைசர் வருமானு நிறைய பேர் காத்திருக்காங்க. எதுக்காக காத்திருக்கணும், கிடைச்சதை நீங்க போட்டுக்கோங்க. இப்போ அது நேற்று ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க 20% தான் நம்ம இந்தியன் வேரியன்ட்டுக்கு ஃபைசர் வேக்சின் கேட்குது அப்படின்ட்டு. இது இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, அது வரைக்கும் நீங்க காத்துட்டு இருந்து கொரோனா தான் வரும். தயவு செஞ்சு கிடைக்கிற வேக்சினை உடனே போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இந்த 1.5 வருஷத்துல ஆஸ் எ ஜெனரல் பிராக்டிஷனர்ஸ் நாங்க என்ன பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது ஆரம்பிச்சப்ப என்னுடைய சன் மேரேஜ் இருந்தது. ஆக்சுவலா அப்பதான் முடிஞ்சது, ரிசப்ஷன் வச்சிருந்தோம். கரெக்டா அந்த 24 நினைக்கிறேன் மார்ச், நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ட்ரையல் லாக்டவுன் அப்படின்ட்டார் ஒரு சண்டே. அது ஒரு 1/2 hour பயங்கர ஷாக். அதுக்கப்புறம் சரி எஸ் டாக்டருங்க நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம், பேண்டமிக்னா இப்படிதான் நடக்கும், ஏதோ கல்யாணம் நல்லபடியா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. அந்த ஷாக், இதே மாதிரி ஷாக் வந்து உலகத்துல எல்லாருக்குமே நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எத்தனை டெத்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல, ரிலேட்டிவ்ஸ்ல, தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க, அவங்க ஆம்புலன்ஸ்லயே இறக்குறாங்க, எத்தனை டெத், அத்தனையும் பிரச்சனைகள் 1.5 வருஷமா ஓடிட்டு இல்லையா. அப்பயும் we are not learning. நம்ம இன்னும் பழைய மாதிரி அது ரூரல் இந்தியாவில் பேசுனீங்கன்னா நீங்க பேஷன்ஸ் எல்லாம் சில பேசும்போனா பயங்கர கஷ்டமா இருக்கும், பதிலே பேச முடியாது. அவங்க ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாம பேசுவாங்க. அதையும் மீறி அவங்களை எஜுகேட் பண்றதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் ஒரு 50-60% வந்து நம்ம எஜுகேட் பண்ணா இத்தனை வருஷம் பழகினதுனால கொஞ்சம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அந்த 40% எங்களால மாற்றவே முடியல. அவங்க சொல்றதுதான், எனக்கு நல்ல பாடி, நான் எதுக்கு வேக்சின் போட்டுக்கணும், நல்லா இருக்கிறோம் நான் எதுக்கு வேக்சின் போட்டுக்கணும், காய்ச்சல் வருதுன்னா ஒருத்தன் செத்து போயிட்டா நான் எதுக்கு போட்டுக்கணும், இதே தான் திருப்பி சொல்லுவாங்க. ஏமா 10 லட்சத்துல 3 பேர் சாகுறாங்க, ஆனா 100 பேர் வியாதி வந்து அதுல 2 பேர் சாகுறாங்கன்னு எந்த கேட்டகரியில அது வரும் அப்படின்னா, கொரோனா வந்தா பாத்துக்கிறாங்க, வராதப்ப இதுக்கு நான் இழுத்து போட்டுக்கணும், இதே தான் பேசுறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் பப்ளிக் எஜுகேட் பண்றது கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு. கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டைலமா, ஒண்ணு டிசீஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், 2வது பக்கம் ஓவர் லாக்டவுன் போட்ட எக்கனாமிக் பிரச்சனை. அவங்க ஒரு ஃபைன் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. லாக்டவுனும் போடணும், அதே சமயத்துல எக்கனாமிக்ஸும் வந்து பாதிக்கக்கூடாது. அது வந்து உலகத்திலே இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை இதுதான். அவங்களால முடிஞ்சதே செய்யறாங்க. பீப்புள் கோஆபரேஷன் இல்லாம எந்த கவர்மெண்ட்டும் இந்த கொரோனாவை வின் பண்ண முடியாது. இதுல பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு, அவங்க இதை சொல்லி அதை சொல்லி. எல்லாருமே ஒரு நல்ல பாலிட்டிஷியன் இப்ப என்ன பண்ணணும், எல்லாருமே கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணி நீ செய்யறது தப்பு, இது செய்யாது, அது சொன்னா பரவாயில்ல, இதை எடுத்தாலும் தப்பு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 2-3 கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேக்சினே போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது எந்த விதத்துல நியாயம்? இதெல்லாம் தவறுகள் நிறைய நடக்குது. ஸோ இந்த வேக்சின் பத்தி கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. நாங்க வந்து எங்க வர்ற பேஷண்ட் எல்லாத்திட்டையும் சொன்னோம் வேக்சின் போடுங்க வேக்சின் போடுங்க. ஒரு 50% எங்களால மோட்டிவேட் பண்ண முடிஞ்சது. இண்டிவிஜுவலா போய் பார்த்து கூட பேசிட்டோம் நிறைய போய். அப்புறம் வந்து லாக்டவுன்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க போய் இந்த ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது, காய்கறி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது, பஞ்சாயத்து ஒர்க்கர்ஸ் ஹெல்ப் பண்றது, இதெல்லாமே நிறைய பண்ணோம். ஒரு 10-15 நிறைய பண்ணோம். பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா 2 முன்னாலே ரிசப்ஷன்லயே கிடப்பேன். எப்பயுமே யார் வேணா வந்து பாத்துட்டு போங்க அப்படின்னு முன்னாலேயே கிடக்கும். யார் வேணா, இங்க பேஷன்ஸ் கிடையாது, ரோட்ல போறவங்க யார் வேணா வந்து பாத்துட்டு போகணும். அது புரியலன்னா உள்ள வந்து கேட்கலாம். பெரிய போஸ்ட் ஓட்டி இருக்கும், இதுல என்னென்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ போஸ்ட் ஓட்டாங்கன்னு பார்க்க கூட மாட்டேன். கொரோனா செய்தினாவே யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா அப்போ வந்து நிறைய கொரோனா என்னன்னு தெரியாம இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த போஸ்ட் எல்லாரும் நின்று படிச்சு போவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சோம். பர்சனல் டச் இருந்தது. நிறைய ஃபோன் கால் வரும், ஃபோன் கால் சளைக்காம பதில் சொல்லுவோம். அது வந்து இப்போ டாக்டரா இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியுது. ஒரு லேமேனுக்கு எதுவும் தெரியாது இல்லையா, அவனை கோவிச்சுக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. அவன் வேக்சின் போட்டுக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்றதுல உடனே கோவப்படுறதுல அர்த்தம் இல்லை. அவனுக்கு புரிய வைக்கணும். புரிய வச்சு அவன் புரியலன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. பட் அவன் வேக்சின் வேணாம் எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவனை கோவிச்சுக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை. அவனை புரிய வைக்கிறது தான் மெயின். அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்லையும் சரி, நீ 6வது நாள் வரணும் 5வது நாள் வரணும்னு அவன் கேட்க மாட்டான். நல்லாதான் இருக்கிறேன், போனா ஹாஸ்பிட்டல்ல போனா செலவாகுது, இல்லைன்னா வியாதி பெருசாகுது, நான் போக மாட்டேங்கிறேன், வீட்லயே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு முத்த வச்சுட்டு தான் போறான். அவனை புரிய வைக்கணும். நீ 6 நாள் 7 நாள் உள்ள போகணும். இது வந்து ஜெனரல் பிராக்டிஸ் கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு. ஆனா நாங்க வந்து பொறுமையா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிசல்ட் கிடைக்குது. இந்த செகண்ட் வேவ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மைல்டு கேஸ் மாடரேட்டா ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நாங்க ஜெனரல் பிராக்டிஸ் லெவல்லயே செய்ய முடியுது, செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நாங்க பெருசா வந்து ஓகே சார், ஜஸ்ட் மினிட்.
1000 பேருக்கு 10,000 பேருக்கு செய்ய முடியாது. எங்க கெப்பாசிட்டிக்கு என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கோம். ஒரு சேட் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸ் அதாவது ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ங்கிற கான்செப்ட் இந்தியாவில் குறைஞ்சிட்டு வருது. அது வந்து எவ்வளவு நாள் தாங்குன்னு தெரியாது. பட் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் கான்செப்ட் வந்து குறையக்கூடாது. அது குறைஞ்சா நல்லது இல்லை. இதை மட்டும் கடைசியாக சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். டைம் ஓவரா தாண்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எவ்ரிவன். தேங்க்யூ சார். Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for the various preventive aspect of COVID and systematic approach for COVID management. அப்புறம் நீங்கள் நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க. ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா என்ன, நெகட்டிவ் ட்ரூ நெகட்டிவ்னா என்ன, ஸ்டீராய்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி பேசுனீங்க. அப்புறம் வந்து ஆர்டிபிசிஆர் எப்போ பண்ணணும், எப்போ ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே பொதுமக்களுக்கு வந்து மிகவும் ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுத்துருக்குது. ஓகே, உங்களுடைய பணியும் அண்டு நீங்கள் செய்த தொண்டும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்க எல்லாம் இறைவனை வாழ்த்துக்கிறேன் சார். தொடர்ந்து பண்ணுங்கள். வாழ்த்துக்கள் சார். நன்றி, மிக்க நன்றி. அண்ட் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். The next, as per the agenda, we will move to next session by Dr. Ramanan. Dr. Ramanan, please. வணக்கம் சார். My sincere gratitude to Mahalingam sir. Sir, this session is a very impactful session, including me and the people who are watching this. Stalwart speakers like Janardhanan sir, Venkatesh Kumar sir, and the impactful speech by Natarajan sir. It's just giving us more motivation in participating for the public care more. These stalwarts are seeing patients for so long and still they are keep on updating about what is the current scenario is just a serious motivation for youngsters like me. Thank you sir. Thank you Janardhanan sir. Thank you Venkatesh Kumar sir. All your points were very impactful and whatever I wanted to convey, all the most important points were there in your session. And Padmashri Natarajan sir, it's a blessing for me to be a part of such an institution where you are alumni. Thank you sir. And Professor Ramakrishnan sir, treasurer, and Mr. Ratnam sir, thank you all for this great opportunity. And this association has been participating in a very beautiful manner. And I'm just going to give you what is the outline and what we are going to do as a paramedical and society in preventing the third wave. So முதல்ல what is a wave? முதல்ல இந்த அலை அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த கோவிட்ல பேசுறது என்ன அப்படின்னா, இந்த வைரஸ் துகள்கள் வந்து நம்ம உடல்ல வந்து பரிமாணம் வளர்ச்சி ஆகும்போது, மியூட்டேஷன்ஸ் ஆகும்போது, they are producing new strains which are more serious and it will cause more diseases. அதுதான் நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது. முதல் அலை வந்து வரும்போது அது 60 வயசுல இருக்கிற மக்கள் அதிகமா பாதிச்சது, உடல்ல நோய் தொந்தரவு இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே பாதிச்சது. அடுத்த வேவ், நம்ம ரெண்டாவது வேவ்ன்றதை நம்ம ஆன்டிசிபேட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எதிர்பார்க்காத நேரத்துல அந்த வைரஸ் துகள்கள் வந்து மியூட்டேட் ஆகி அதாவது ஒரு வைரஸ்ல இருந்து இன்னொரு வைரஸாவது வந்து பரிமாண வளர்ச்சி ஆகும்போது அதோடைய வீரியத்தன்மை அதிகமாகும். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். ஒரு ஜென்ரேஷன் நம்ம பாக்குறதுக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்குமே ஏகப்பட்ட டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர், தே வில் அடாப்ட் மோர். அந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை தான் வந்து எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஒரு காமன் சோர்ஸா வந்து ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் எடுத்துக்கும். இந்த மியூட்டேஷன் அப்படின்றது தான் வந்து இட்ஸ் கிவிங் எ பவர் டு த வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேவை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் வேவ்ல வந்து டெத்ஸ் இன் 30 to 40 ஏஜ் தே ஆர் வெரி ஹை. ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் வேவ் வந்து முதல்ல வந்த வைரஸ் துகள்கள் வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு ஒரு வைரஸ் பார்ட்டிகல். அது வந்து எல்லாரையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அதோடைய இம்யூனிட்டியை எவைட் பண்ற கெப்பாசிட்டி, நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை வெளியில வர கெப்பாசிட்டி, அதே மாதிரி நம்ம உடல்ல நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியே வந்து அந்த வைரஸ் துகள்களுக்கு எதிர்த்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற சைட்டோகைன் ரிலீஸுமே வந்து ஒரு மைல்டான லெவல்லே தான் இருந்தது. ஸோ அதனால வைரஸாலையும் நோய் கிருமியை வந்து அதிகமாக்கி அதை டெத் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவராலையும் அதிகமா வந்து சைட்டோகைன் ஸ்ட்ராங்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம அதிகமான டெத்ஸ் வந்து இல்லாம இருந்தது. செகண்ட் வேவ் என்ன காரணம்னா, இதோடைய பரிமாண வளர்ச்சியில அது செகண்ட் வேவா மாத்தி நமக்கு வரும்போது நம்ம எப்பவுமே நம்மளுடைய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து ஹியூமன்ஸோடைய ஜென்ரல் டெண்டன்சி வந்து கேர்லெஸ்னஸ் அண்ட் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த ரெண்டு விதமான ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து இது காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அதை நம்ம ஒரு சொசைட்டியா வந்து இந்த கேர்லெஸ்னஸ் இந்த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் எடுத்துட்டு ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஆஸ் அ ஹோலா ஃபங்க்ஷன் பண்றதுன்றது வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். இப்போ இந்தியா வந்து செகண்ட் வேவ் பார்த்துருச்சு, பல நாடுகள் வந்து 3 வேவை தாண்டிடுச்சு. அதோடைய போற தாண்டவங்களை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். நம்ம இதுல இருந்து வாட் வி வாண்ட் டு கெட்
ideas is like second wave was serious and it is ongoing right now. நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆன்கோயிங். வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஹவ் பீன் அஃபெக்டட் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட் இஸ் ஹேவிங் ஹை மார்டாலிட்டி ரேட். அதிக இறப்பு விகிதம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. முக்கியமா குறிப்பிடமா பார்க்கும்போது இது 60 வயசு மட்டும் இல்லாம 30லேருந்து 40 வயசுக்குள்ள இருக்கிற மக்களையும் வந்து அதிகமா பாதிச்சுட்டு இருந்தது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த மியூட்டேட்டட் பார்ட்டிகல். இந்த வேவ்ன்றது எதுன்னா இந்த மியூட்டேஷன் வந்து ஒவ்வொரு அலையா நடந்து அது இந்த வைரஸ் துகள்கள் வந்து நல்லா அடாப்ட் ஆகி வந்து ஒரு நோய் தொற்ற காரணிச்சு உள்ள கொண்டு வருது அப்படின்றது அந்த வேவா வந்து நமக்கு வருது. இப்ப ரெண்டாவது வேவ் வந்து ஆஸ் பர் த ப்ரெடிக்ஷன் பை சூத்ரா மாடல். அந்த சூத்ரா மாடல் என்னன்றதை நான் வந்து பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது வந்து ஐஐடியில இருக்கிற ப்ரொஃபசர்ஸ் மூலமா ஒரு ரெனவன்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து இதை கொண்டு வந்தாங்க. இந்த சூத்ரா மாடல் வந்து இட்ஸ் ப்ரெடிக்டிங் வெரி அக்யூரேட்லி லைக் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு எண்ட் த செகண்ட் வேவ். நான் ஹோல் ஆஃப் கண்ட்ரியும் சொல்றேன். ரெண்டாவது வேவ்ன்றது ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்துல வந்து கண்டிப்பா வந்து எண்ட் ஆயிடும். 1000 to 2000 கேசஸ் தான் ஆல் ஓவர் இந்தியாவே இருக்குன்றது 100% ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ. எப்படி இது வந்து ப்ரெடிக்டட்னா செகண்ட் வேவோடைய பீக் வந்து May 8 தான் வரும் அப்படின்றத வந்து இது இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்டு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் வந்து அசஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிச்சு. ஸோ இட் இஸ் கிவிங் எ வெரி ஹோப்ஃபுல் இன்சைட். லைக் இட் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் பை ஆகஸ்ட். ஜூலைலேயே வந்து the deaths are going to be end and ஆகஸ்ட்ல it will be end. But what is a very important thing we want to assess is the third wave. தடுப்பூசியை வந்து தவறாம எடுத்துக்கிறது மூலியமா மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியாது. தடுப்பூசின்றது வந்து ஒரு போருக்கு போகும்போது ஒரு ஆயுதம் எடுத்துட்டு போறது, ஒரு கவசமா எடுத்துட்டு போகும்போது அங்க வந்து நம்ம கவசத்தை வந்து ஒழுங்கா பயன்படுத்தல அப்படின்னா, ஒழுங்கா எடுத்துக்கல அப்படின்னா போர்ல வந்து இறப்புன்றது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தேர்ட் வேவ்ன்றதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வேக்சினேஷன் ப்ராப்பரா கம்ப்ளீட் ஆனா மட்டும்தான். இந்த 60-70% நம்ம அச்சீவ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளால அடுத்த வேவ்ன்றதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அப்படி வந்தாலும் அதுல இறப்புன்றது வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் விதத்துலதான் நம்ம காட்ட முடியும் அப்படின்றது வேக்சினேஷன்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆயுதத்துல இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்றது அப்படின்றது இங்க ஒரு முக்கியமான டாஸ்க். ஹவு டு எஜுகேட் த பீப்புள், ஹவு டு எஜுகேட் பீப்புள்ன்றது ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங். இங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி ஜனார்தனன் சார், வெங்கடேஷ் குமார் சார் இவங்களுடைய லைவான எக்ஸாம்பிள்ஸ், வாட் தே சா இன் தேர் லைஃப் தே எக்ஸ்பிளைன்ட் அஸ். இப்ப நம்ம இங்க இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஆஸ் அ paramedical and a healthcare profession and people whoever is seeing this video, just educate the people around you. That's what we all wanted. Whoever you people know, just educate them that vaccines do work. Vaccines, all type of vaccines will work, and indefinitely whatever type of vaccine they are going to take, it will definitely work and it is going to prevent the mortality rate. இறப்பு விகிதங்களை 100% வந்து இவை குறைக்கும். அதோடைய அளவுகள்ல வந்து வெவ்வேறு விதங்கள்ல அளவுகள்ல வந்து மாற்றமா இருக்கலாமே ஒழிய எவ்ரி வேக்சின் விச் எவர் யூ டேக், நான் வந்து இந்த 5 லைக் கோவேக்சின், கோவிஷீல்ட், ஃபைசர், வாட் எவர் ஸ்புட்னிக் இஸ் கம்மிங், என்ன வந்தாலும் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு சப்போஸ் அனஃபிளாக்சிஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் சம் டிசீஸ்னா யூ ஜஸ்ட் கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் கன்சல்ட் யுவர் டாக்டர் அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி physician. As this session is keep on saying that family physicians are very backbone of this healthcare. Definitely go visit them, ask the doubts and then go for vaccination. That is what I definitely want to convey in this third wave prevention. So mukkiyama what is a wave அப்படின்றது புரிஞ்சிட்டாலே we will go keep on doing that. நான் ஒரு விஷயத்தை என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா கோவிட் இஸ் இட்ஸ் a boon to a society as a whole. இதோடைய நெகட்டிவிட்டியும் இதோடைய இறப்புகளையும் தாண்டி இது வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போயிருக்கு. என்னன்னா ஹெல்த் கேர்னா என்னன்னு இப்பதான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட அந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் தாண்டி இப்ப அவங்க வந்து புதுசா அவங்க கத்துக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த தூண்டுதல் வந்து நான் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் அஸ் a great lesson from COVID. Everyone started learning and started listening to things which are very important in their life and what is a healthcare system, what is a vaccine. இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அவேர்னஸை தாண்டி now they are getting more impactful awareness. கோமார்பிடிட்டினா என்ன, இந்த டயபெட்டிஸ், சுகர், ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்துருக்கணும், ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எப்படி வரணும், ஒரு காம் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எப்படி வரணும், அதெல்லாமும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் வந்திருக்கு. நிறைய பேர் வந்து ஆக்சிஜனை தேடி ஓடும்போது when they were in search of oxygen they realized that they have to give back to the environment what is giving them. So that is also a very fruitful impact in the third wave. What we have to do as a paramedical and a medical associate in this time of pandemic is just educate people, keep on doing that. Whoever comes to you, give them some tools like 4-5 points regarding what is a vaccination, what is how COVID and other diseases work,
what is this comorbidity control, இதை பத்தி நம்ம if we keep on educating them, it will definitely change a whole lot of vibe in this community. Everyone will have a negative impact in the medical society பத்தியோ definitely it will be there, because ஒரு சினிமாவா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து they have been in a helpless situation. அந்த டைம்ல வந்து ஏதோ ஒரு டாக்டரோ இல்ல ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனலோ அவங்கள்ட்ட ஒழுங்கா பேசாததே வந்து ஒரு விதமான ஒரு நெகட்டிவிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணுது. அதே மாதிரி இதை வச்சு சில பேர் வந்து வருமானமாக்கி அதை வச்சு ஒரு பேர் உண்டாக்கணும்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே ஒரு ஹெல்த் கேரை வந்து ஒரு தப்பான பிம்பத்துல கொண்டு போறாங்க. அதெல்லாம் வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்றது வந்து கோவிடோடைய ஒரு பிளெஸிங்கா நான் பாக்குறேன். ஸோ திஸ் செஷன் இஸ் லைக் டெஃபினெட்லி இம்பாக்டிங். அதை இப்ப சார் வந்து ஜனார்தனன் சார், வெங்கடேஷ் குமார் சார், மகாலிங்கம் சார் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹேட் கிவன் சோ மெனி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் இன் திஸ் செஷன். அதை இன்னும் கொஞ்சம் எம்பசைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். மகாலிங்கம் சார், ஐ ஷோ யூ லைக் பவர் பாயிண்ட். என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எஸ் ப்ளீஸ். Sir, can you hear me, sir? Yeah, please. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Sir, prevention of third wave in COVID-19, அதுதான் வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமா பாக்குறோம். பேசிக்கலி இந்த வேவ்ன்றது என்னன்றதை நான் சொல்லிட்டேன். மியூட்டேஷன் ஆஃப் த வைரஸ். அந்த வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகி வந்தாலும் நம்ம எப்பவுமே வந்து எல்லாம் கடைபிடிக்கிற விஷயங்களை கேர்லெஸ்னஸும் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸும் இல்லாம. பிபிடி ஷேர் ஆகல. எஸ் சார், 1 second சார். Can you see my screen, sir? No? It's getting ready, yeah. இப்ப தெரியுதுங்களா சார்? Yes, sir. Yeah. Yeah, sir. Okay. Can you read the sir prediction of Sutra model? Yes. Able to read. Yeah. Sutra's model is just a simple thing: susceptible, undetected, tested, and removal analysis. இது ஒரு analysis, mathematical calculation. IIT Kanpur and some eminent scientists have designed this. The model படி வந்து India will be COVID free. The second wave oda end வந்து it will be going to end by July, and தான் வந்து they are predicting it, and they are also working on the third wave. இந்த third waveல வந்து நம்ம எல்லாரும் பயப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து whether it is going to affect the children or not. இந்த குழந்தைகளை வந்து இது பாதிக்குமா இல்லையா அப்படின்றது. குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமா 2 விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறதுல, ACE2 அப்படின்ற இந்த ரிசெப்டார்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் இந்த 2 வேவ்லயுமே வந்து அவங்களை வந்து ஜென்ரலாவே வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணி ஜென்ரலாவே காப்பாத்திட்டு இருந்தது நிறைய ஸ்டடீஸ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி சைட்டோகைன் ஸ்ட்ராம்ன்றது வந்து கம்மியா தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இந்த சைட்டோகைன்ன்றது வந்து ஒரு வேதிப்பொருள் நம்ம உடல்ல வந்து செக்ரீட் ஆகும்போது இட் வில் இன்க்ரீஸ் த இன்ஃப்ளமேஷன். உடல்ல காயங்களை அதிகமா ஏற்படுத்தும், நிறைய ரணங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுதான் வந்து இந்த சைட்டோகைனோட பிரச்சனை. இதெல்லாம் ஜென்ரலாவே குழந்தைங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும்போது even though they are infected with COVID, they are definitely been protected because of this mechanism. ரிசெப்டார் ACE2 ரிசெப்டார்ஸை பயன்படுத்தி தான் கோவிடோடைய அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன் சொல்லக்கூடிய அந்த முட்கள் வந்து அதுல உட்கார்ந்து அதிகமான காரணங்களை அதிகமான பிரச்சனைகளை உருவாக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அது குழந்தைங்கள்ல கம்மியாவே இருக்கு. நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்ன, இந்த தேர்ட் வேவ் நோக்கி போகும்போது ஏன் பயப்படுறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல 60 வயசுல பாதிச்சிச்சு, செகண்ட் வேவ்ல வந்து 30 to 40 வயசுல அதிகமான இறப்புகளை காசு பண்ணிச்சு. அப்ப தேர்ட் வேவ் மியூட்டேஷன் ஆகி வரும்போது குழந்தைங்களை அதிகமா பாதிச்சு அங்க இறப்புகளை கொண்டு வந்து போன்ற பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அது நியாயமானதுதான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடியே ஹர்ட் இம்யூனிட்டி அந்த வேக்சினேஷனை போட்டு அதை ரைஸ் பண்ணாலே கண்டிப்பா வந்து உங்களோட குழந்தைங்களை நீங்க காப்பாற்ற போறீங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கும், வேக்சின் அடிச்சா எனக்கு என்ன ஆகும், என் குடும்பத்துக்கு என்ன ஆகும், பின்னாடி கேன்சர் வந்துடும், இல்ல வேக்சின் கொரோனா வந்துட்டு போனதுனால நான் வேக்சின் எடுக்காம இருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும். சந்தேகங்கள்ல நிறைய ஏகப்பட்ட யூடியூப் தளங்கள்ல நல்ல எமினன்ட் டாக்டர்ஸ் ஆர் டிஸ்கசிங் திஸ். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர் இன் வேக்சினேஷன். அதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய பக்கத்துல இருக்க ஹெல்த் கேர் பிசிஷியனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்ல கண்டிப்பா வந்து எல்லா ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எல்லாருமே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து இப்ப கவர்மெண்ட் செக்டர் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனிங் ரைட் நவ். வாட் எவர் வி ஆர் சீயிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிராஸ்டிகலி சேஞ்சிங். ஐ பிலாங் டு கவர்மெண்ட் செக்டர். 2017 இருந்து நான் வந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு என் கூட வந்திருக்கிற அத்தனை டாக்டர்ஸ்மே we are all keep on improving and they are educating the patients only. அது நீங்க போனீங்கன்னா தாராளமா நடக்கும். நீங்க போயிட்டு உங்க கேட்கற விதத்தை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஆஸ் அ சொசைட்டி சிட்டிசனா நீங்க இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி கேள்விகளை கேட்டீங்கன்னா, எல்லா ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனலும் தாராளமா வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, தாராளமா உங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. தயவு செஞ்சு கீப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க நல்ல விஷயங்களை. இந்த ஸ்லைடை நான் காட்ட விரும்புறேன். என்னன்னா, இந்த இவ்வளவு பரிமாற்றங்கள் அடைஞ்சு வந்திருக்கு இந்த வேக்சின்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரெயின் எல்லாமே இப்ப நம்ம ஆல்பா, பீட்டா, காமா, எப்சிலான், இயோட்டா, டெல்டா எல்லாமே வந்து கீப் ஆன் mutated and right now the delta strain is there. அதுக்கு நிறைய இம்யூனை எவேட் பண்ற கெப்பாசிட்டி, நல்ல நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை எடுத்து வெளியே வர கெப்பாசிட்டி அதுக்கு அதிகமா இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் தாண்டி
எல்லாத்தையும் விடையுமே நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இந்த கடைசி காலம் தான். வேக்சின் எஃபெக்டிவ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஆரம்பிச்ச அந்த ஆன்செஸ்ட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்ல இருந்து ரைட் நோ B1.6 17.2 இந்த வேரியன்ட் வரைக்கும் அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இம்பாக்ட கொடுத்துட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம அடுத்த வேரியண்டா எப்ப வந்து அது மியூட்டேட் ஆகாம தடுக்க முடியும்னா அது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய உடம்புல வந்து அது வளர்ச்சி அடையாம தடுக்கிற இம்யூனிட்டியை நம்ம பூஸ்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான். நிறைய விஷயங்களை வாட்ஸ்அப்ல பாக்குறோம், பகிர்றோம். அதை தாண்டி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள், தெளிவான விஷயங்களை வந்து நம்ம அடுத்த ஏரியா கொண்டு போகணும். வேக்சின்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நிறைய இடங்கள்ல டவுட் இருக்கு வேக்சின்ஸ் இல்லை அப்படின்னு. தயவு செஞ்சு இருக்கு, அதை நாடுங்க. நீங்க பிரைவேட்டாவும் போட்டுக்கலாம், கவர்மெண்ட்லயும் வந்துகிட்டே இருக்கு. உங்க டேர்ன்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரா நீங்க போடுறதுதான் வந்து இதோடைய பேண்டமிக் எண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கிடைச்சிருக்க பெரிய டூல். பாராமெடிக்ஸ்க்கும் மெடிக்ஸ்க்கும் நான் சொல்ற ஒரே விஷயம் ஒண்ணுதான். உங்களை தேடி வர ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு 2 நிமிஷம் 2 டூலை கையில கொடுத்து அனுப்புங்க. அவங்களே வந்து அடுத்தடுத்த பர்சனுக்கு வந்து அந்த டூலை கையில கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து இந்த சொசைட்டில உருவாகும். அந்த டூல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் வி லேர்ன் த்ரூ திஸ் செஷன் ஒரு ஜிஸ்டா பாத்தீங்கன்னாலே நிறைய ஒரு ஹோப் இருக்கு அப்படின்றது நல்லா புரியும். லாஸ்டா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ல விரும்புறேன் நானு. இதோட என்னுடைய உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த பேண்டமிக்ல நம்ம கத்துக்கிட்டதுக்கு ஒரே ஒரு லைஃப் டைம் எக்ஸாம்பிள் தான் எனக்கு. நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஹெல்த் டீம்ல இருக்கும்போது நான் ஒரு ஸ்கூல்ஸ் விசிட் பண்றது என்னுடைய பார்ட் ஆஃப் மை டியூட்டி. அப்படி போகும்போது ஒரு பிளைண்ட் ஸ்கூல்ல நான் போனேன், அதாவது விஷுவலி சேலஞ்சு ஸ்கூல்ல. அங்க போகும்போது அந்த ஹெட் மாஸ்டர் வந்து அவங்களுமே வந்து ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சு பர்சன் தான். அந்த சார்ட்ட எனக்கு ஒரு கேள்வி ரொம்ப நாள் கேட்கணும். சார், நீங்க வந்து ஒரு ஹெச்எம் அளவுக்கு உயர்ந்து வந்திருக்கீங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து என்ன விஷயத்த நீங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயமா நீங்க பார்த்து அதுல இருந்து நீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது, உங்களுக்கு சப்போஸ் பார்வை கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு கான்வர்சேஷன்லாம் போகும்போது சார் என்கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சார் நான் டெய்லி காலையில என்னுடைய நைட் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது காலையில நான் எடுத்து வைக்கிற முதல் அடியுமே வந்து என்னுடைய ஒரு நம்பிக்கையில மட்டும்தான், ஒரு ஹோப் மட்டும்தான். வாட் எவர் ஸ்டெப் விச் ஐ எம் கோயிங் டு கீப் ஃப்ரம் த டைம் ஐ எம் கெட்டிங் அப் ஃப்ரம் பெட் இஸ் ஹோப் ஒன்லி. ஏன்னா ஹி கான்ட் see the world. ஹவு ஹி சீங் த வேர்ல்டுன்ற ஒரு கேள்விக்கு அவருடைய பதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரமிக்க வச்சுச்சு. எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் கோயிங் டு கீப் இன் ஹிஸ் லைஃப், த்ரூ அவுட் ஹிஸ் லைஃப் இஸ் ஹோப் ஒன்லி. கோவிட் இந்த ஹோப். இன்னைக்கு வேர்ல்ட் என்விரான்மெண்ட் டே. தயவு செஞ்சு பிளான்டிங் ட்ரீஸ் அண்ட் ஹேவ் சம் இம்பாக்ட் ஆன் த என்விரான்மெண்ட். Thank you Mahalingam sir, thank you respectful speakers in this session for this wonderful opportunity. How to hand wash என்ற technique is there, just see that. அதுதான் நான் வந்து நல்லா சொல்லிக்க விரும்புறேன். தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாம கையை நல்லா சேர்த்து வச்சு கழுவுற டெக்னிக்ஸ் வந்து இங்க ஐ எம் டிஸ்பிளேயிங் யூ. ஃபிங்கர்ஸ் இடுக்கல எல்லாத்துலயுமே வந்து there are steps to learn. Just Google it, you will understand it very nicely. அதை பண்ணீங்கனாலே it will prevent a majority of the diseases whichever is going to come in the future also. Majority of diseases, any pandemic you want to see, just wash your hands and cover your face properly. That is a very impactful thing we want to learn. Thank you Mahalingam sir for this great opportunity once again. Thank you. Thank you, Dr. Ramanan, for your excellent talk on various roles and responsibility of a senior citizen and paramedicals during the COVID. And சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்தீங்க. ஓகே, how to prevent for the COVID test and that Sutra model and all. Thank you very much. And we are very grateful to all the speakers, all the three, and all our OB members for AHMP. As a participant, just I am requesting Mr. Sai Sankar to give a feedback about the session today. Okay. Good evening, everybody. Sir, am I audible? Yes, sir, please. Yes. Yeah. First of all, I'd like to take this opportunity to thank Mr. Mahalingam for giving me this opportunity to give a small feedback on my learnings from this interactive session. First and foremost, I'd like to thank all the speakers, Dr. Natarajan, Dr. Janardhanan, Dr. Venkatesh, Kumar, and Dr. Ramanan for sharing their views with us. Just a few points that I would like to say that we have to consult our family physician or general physician even in case of smallest doubts. And when guests come to our house, make sure we wear a mask, because we don't know from what kind of situation
In case of any doubts, better get us. And once based on the test result, if the RT-PCR is positive, there is nothing to worry. We can consult our GP or the family physician, and we need to follow their steps, whatever they say. We have to self-isolate ourselves. And isolation, as Dr. Venkatesh Kumar correctly pointed out, we have to do it effectively. Sometimes when we are in isolation, நம்ம வந்து சரியா பண்ண மாட்டோம். இன்னொருத்தர் வருவாங்க, நம்ம ரூம்குள்ள வர வச்சிடுவோம். ஸோ அது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது. நம்ம செல்ஃப் ஐசோலேஷன்னா 14 days செல்ஃப் ஐசோலேஷன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் வி ஹாவ் டு கம்ப்ளீட்லி ஐசோலேட் அவர் செல்ஸ். தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். And treatment immediately based on this test report, we have to start immediately following it. Each and every stage, again and again, we have to consult our doctor. And Dr. Venkatesh Kumar correct சொன்ன மாதிரி pulse oximeter வந்து இப்போ நிறைய பேர் just like that it is available in the market. எப்படி correct of how to use it properly, we need to do it properly so that using the middle finger, some people they put their index finger அப்படிலாம் பண்றாங்க. And our சொன்னமாரி முதல்ல the reading shows as 97, that is set as default. So நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் blink ஆகி only when it stops, that is our proper level of oxygen in our body. அதே மாதிரி he also said that CT scan வந்து should be taken only after testing positive. சில பேர் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல எடுத்துடுவாங்க, then they don't take that test CT எடுக்க மாட்டாங்க. So after 5 or 6 days எடுத்தாதான் அதோட effectiveness will be known properly. And next, when Dr. Ramanan spoke, he said that we need to educate everybody regarding the importance of taking vaccines. Many people are very ignorant that vaccine எடுத்துக்கலைன்னா எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, nothing will happen if I don't take the, I will not get affected if I don't take the vaccine. That is a very bad situation the country is in. So we need to educate everyone regarding taking the vaccine, irrespective of whether it is Covaxin or Covishield or Sputnik. You take the vaccine, that will act as a shield in protecting you from the coronavirus which we are going through right now. So these are the brief points that I learned as a participant. I would like to thank again Mr. Mahalingam, Mr. Ramakrishnan, and the AHMP for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Sai, for your excellent summary of the whole session today. And a lot of welcome, sir. Okay. I request Mr. Ratinam, General Secretary, to conclude the session. Thank you, Mahalingam. On behalf of AHMP India, it is my pleasure to thank our chief guest of the evening, Padmashri Professor Dr S Natarajan, and our special thanks to our speakers, Dr. K Janardhanan, Dr. M Venkatesh Kumar, Dr. G Ramanan. My sincere thanks to all our members and participants, and thanks to our President, Mr. Mahalingam, Vice President, Dr. Ram Kumar, and Professor Ramakrishnan, sir. Thank you all. Have a good time here. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thanks, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. It was a nice session. Thank you, Dr. Jaykumar, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thanks, everyone. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.